සියලු බල ඇති දෙවියන්වනි අපි ඔබ වහන්සේගේ පාමුල මේ සතියත් ඔබ වහන්සේගේ අභියසට එන්න දුන්නු කරුණාව ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා. எல்லா வல்லமையில் ஆண்டவரே இந்த மலவொளியில் இந்த வாரத்திலும் மீண்டுமாக உம்முடைய பாதத்திற்கு வர நீ தந்த கிருபைக்காக நன்றி. ඔබ මේ ගෙවිච්ච සතිය තුල ස්වාමීන් ඔබ අපට බොහෝ දේ යහපත්ව කළා. ඒ ගැන ඔබට ගුණවන්ත වේ ස්තුතිය දී නමස්කාරය දෙනවා. கடந்த வாரம் முழுவதும் நீர் எங்களோட வாழ்க்கையில் செய்த நன்மைகளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். එන ඔබ වහන්සේගේ ලියවිලි ඔබ වහන්සේ අපට එළිදරව් කළ මැනව ඊයත් වූ රහස් කාරණ කොටගෙන අපේ ජීවිත වෙනස් කළ මැනව. එන ඔබ වහන්සේගේ වචනයත් අසනයත් දුර්වල අපදෙදනාත් ඔබ වහන්සේගේ අතටත් ලේවලටත් බාර වී යටත් වෙනවා. ශුද්ධාත්මයන්ෝ ඔබ තුලින් එළිදරව් වනසේක්වා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ නාමයෙන් සාමය. ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தை வைக்கிறோம் உம்முடைய பாதத்திலே நீர் அதில் ரகசியங்களை வெளிப்படுத்துவீராக. உம்முடைய வார்த்தை உம்முடைய கரத்தில் வைக்கின்றோம், கேட்கிற அடியாரை வைக்கின்றோம், பேசுகிற பலவீனங்களை வைக்கின்றோம். உம்முடைய ரத்தத்தினாலும் மூடும் பாவியும் ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே ආමේන්. ஆமென். අපි වාඩි වෙමු. நாங்கள் அமர்ந்து கொள்வோம். දේව පාමුල හැම කෙනෙක්ම උන්වහන්සේගේ අභියස පිළිගන්නවා මේ සවස් වේලාවේදී. இந்த மாலை வேளையிலே தேவ சமூகத்திலே உங்கள் யாவரையும் மிக அன்புடனே வரவேற்கின்றோம். මා දේව වචනේ පණිවිඩයට යෑමට මත්තෙන් මතක් කිරීම කීපයක් කරන්න කැමතියි. நான் வேதவாத்தை கடந்து செல்வதற்கு முன்பதாக சில நினைவூட்டல்களை செய்ய வேண்டியிருக்கின்றது. මේ දිනවල විශේෂ යාඥා කාලවල පැවැත්වෙනවා. උදෑසන 9 ඉඳලා මේ දේව ගෘහයේ අන්තිම සිකුරාද වෙනකන් එය අන් කවර දෙයකටවත් නෙවෙයි කූඩාරම් මංගල්‍ය සදා භූමිය මිලදී ගැනීම දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වෙන්න. අපි ඒකේ පළවෙනි නීතිමය අත්සන් තැබීම හරියටම අන්තිම සිකුරාදා දවසට ඉදලා තියෙන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රමාද නැහැ, ඉක්මන් නැහැ. උන්වහන්සේ නිසි කාලවල පිළිතුරු දෙන දෙවියන් වහන්සේ නිසා උන්වහන්සේට ප්‍රශංසාව වේවා. இந்த வாரம் முழுவதும் தொடர்ந்து நாங்கள் 5 மணி நேர ஜெபத்தை ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். அதை எதற்கென்றால் இந்த நாங்கள் கூடார பண்டிகைக்கென்று எங்களுக்கென்று சொந்தமாக ஒரு பூமியை வாங்க இருக்கின்றோம். அதற்கான காரியங்களை தேவன் செய்யும்படியாக நாங்கள் தொடர்ந்து ஜெபித்து வருகின்றோம் கடைசி வெள்ளிக்கிழமை வரையும். හෙට දවසේ 120 දෙනාගේ යාඥාව පැවැත්වෙන බෝපිටිය දේවස්ථානයේ ඒ වගේම මාසේ අන්තිම සිකුරාදා අපි විශේෂ ජල බෞද්ධස්මයක් පිළියෙල කරනවා සීදුව දේවස්ථානයේ සුපුරුදු විදියට උදෑසන වෙලාවේ. එයට යමෙක් ඇතුල් වෙන්න කැමති නම් උදෑසන 9ට කලින් සීදුව දේවස්ථානයට පැමිණෙන්න. ඒ වගේම රාත්‍රියේ අපි විශේෂ දේව මෙහෙයක් කැඳවලා තියෙන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේගේ පාමුල අන්තිම සිකුරාදා සැප්තැම්බරයේ සිට අපි විශේෂත්වයෙන් මේ අන්තිම සිකුරාදා දේවමය සියලු දේවගතිවරු වැඩිමහල්ලෝ සහෝදරවරු සානිකුත් සියලු දෙනා එක්සිට අපි කරන්න සූදානම් වෙනවා. இந்த வாரத்தை தொடர்ந்து ஜெபங்கள் இருக்கின்றது. அதாவது நாளிலே 6 மணி நேர ஜெபம் இருக்கின்றது. அதன் பின்பு வெள்ளிக்கிழமைக்காக நாங்கள் முழு இரவு ஜெபத்தை வைக்க இருக்கின்றோம். அதே நேரம் அன்றைய தினம் காலையிலே ஞானஸ்தானம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கின்றது. அதற்கு ஆயத்தப்படுகிறவர்கள் காலையில் 9 மணிக்கு சீதுவையில் இருக்கிற தேவஸ்தானத்துக்கு வரும்படியாக அழைக்கின்றோம். අපි ගෙවුණු සතිය දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කතා කළා. එතනින් එහාට අද දවසේ අපි ඒ කොටසම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් මම යම් මතක් කිරීමක් ඊට ප්‍රථමයෙන් ඒ පසුගිය සතියේ කතා කළ කාරණා ගැන සිහිපත් කර සිටින්න යනවා. கடந்த வாரத்திலே சில காரியங்களை குறித்து பேசினோம். அதிலே அதன் மிகுதியான பகுதியை இந்த வாரத்தில் நாங்கள் பார்க்க போகின்றோம். சில ஞாபகமூட்டுதலை உங்களுக்கு செய்கின்றேன். යාකෝබ්ගේ බාලපුත්‍රෝ යෝසෙෆ් ස්වප්නයක් දකිනවා. ඔහුට සිහිනයක් තිබුණා. දෙවියන් වහන්සේ ඔහු තුල තබල ඔහුගේ අනාගතය කොහොමද නිම වෙන්න යන්නේ කියලා අපි කතා කරමින් සිටියේ. සිහිනයක් හෝ ඉලක්කයක් ලැබුවාටම ඒක එක රැයෙන් අපිට සිතන තරම් ලිහිසියෙන් අපේ අත්වලට එන්නේ නැහැ. ඒක හරහා ගමන් කිරීම බොහොමයක් තිබෙනවා. අපි ඒයින් කොටසක් අපි ගෙවිච්ච සතියේ කතා කළා. ඔහුව පාළු වලක දමලා එතෙන් පටන් ඔහුව ඉස්මායිල් වරු අතේ පොතිපර්ගේ ගෙදරට ස්වාමි දෙවියන් වහන්සේ ඔහුගේ ස්වප්නය සබහ කරවන්නට ඔහු ඒ දුෂ්කරකම් මැද අරගෙන ගියා. கடந்த வாரத்திலே நாங்கள் பார்த்தது என்னவென்றால் யாக்கோபின் புத்திரர்கள் இருந்தார்கள். அதிலே ஒருவனாகிய யோசிப்புக்கு தேவன் ஒரு சொப்பனத்தை காண்பித்தார். அந்த சொப்பனமானது ஒருவர் வாழ்க்கையில் நிறைவேறுவதற்கு ஒரு இரவிலோ ஒரு நாளிலோ நடப்பதுமல்ல, இலகுவான காரியமும் அல்ல. அந்த யோசிப்பை ஒரு குழியிலே போட்டார்கள். பின்பு இஸ்மேலிடத்திலே விற்றுவிட்டார்கள். அவர்கள் கொண்டு போய் போத்திபாருடைய வீட்டிற்கு வேலைக்காரனாக அடிமையாக விற்றுவிட்டார்கள். ඕනම දර්ශනයකට හා ඉලක්කයකට දෙවියන් වහන්සේ මිනිසෙක් වරගෙන යද්දී මිනිසයාට ලෙහෙසි නෑ ඒ ගමන යන්න. என்றால் தேவன் ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்தால் அந்த தரிசனத்துக்குள்ளே பயணிக்கின்ற மனிதனுக்கு அந்த பயணமானது இலகுவாக அமைவதில்லை. අපි ගෙවිච්ච සතියේ කතා කළා යෝසෙෆ්ගේ ගමනේ ආරම්භයම දුක්බරයි. එහි තිබුණ තනිවීම, ඔව් සහෝදරයෝ අතර එපාවීමකට ලක් වුණා. ඔහු සිර වෙලා නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව උන්වහන්සේ කඩ කරන්න තරම් අවිශ්වාසවන්ත නැති නිසා
ස්වාමි උදේවැන් වහන්සේගේ ජීවිතය බේරලා ඔය ඉදිරියට අරන් යන්න පටන් ගත්තා. யோசிப்புட வாழ்க்கையிலே அந்த தரிசனம் கிடைத்த பின்பு அவன் மிக இக்கட்டான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டான். ஏனென்றால் சகோதரர்களால் வெறுக்கப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்டான். அதே வண்ணமா பலவிதமான உபத்திரங்களை கடந்தவன் செல்ல வேண்டியதாக இருந்தது. ගෙවිච්ච සතියේ කතා කළ වචනේ විශේෂ කොටසක් මා මෙනෙහි කළා. ඒ තමයි ඉලක්කයකට යද්දී අප අවට සිටින අපිට ලෙන්ගතු අපේ මිත්‍රයින් නෑයන් සහෝදරයන්ව පමණක් නෙවෙයි දෙවියන් වහන්සේ පාවිච්චි කරන්නේ ඉස්මායිල්වරු කියලා කියන්නේ යාකෝබ්ලගේ පෙළපතත් එක්ක දුරින් එද්දී ඒ යම් සම්බන්ධතාවයන් වල විරුද්ධවාදීව හැසිරිච්ච සෙනගක්. ඒ නිසා දර්ශනයකට යද්දී මිතුරු පමණක් නෙවෙයි සතුරන් පවා දෙවියන් වහන්සේ පාවිච්චි කරනවා ඉලක්කයට අපව ගෙන යන්න. ඒක තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ තියෙන දිව්‍යමය සැලසුම්. அந்த வார்த்தையை குறித்து நான் தியானித்த பொழுது சில காரியங்களை கண்டது என்னவென்றால், ஒரு தரிசனத்தை ஒரு மனிதன் அடைந்த பின்பு அவனை சுற்றிச்சூழ உள்ளான உறவினர்கள், சகோதரர்கள், அதே வண்ணமாக நண்பர்கள், இவ்வாறு பல தரப்பட்டவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது உண்டு. அதே வண்ணமாக இவனுடைய வாழ்க்கையிலே அவனுடைய வம்சத்திலே வந்தன இஸ்மவேல் என்பவன் அவர்களுக்கு முற்பிதாக்களாக இருந்தவன், அவர்களுக்கு எதிராளிகள், அவர்களையும் தேவன் இந்த தரிசனத்துக்குள்ளே இணைத்துக் கொண்டார். ඔබගේ මගේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේ යම් දර්ශනයක් ඉලක්කයක් දුන්නාම ඒකට බාධා කරන්නට එන මිනිස්සු ඕනතරම් සිටිනවා. නමුත් බාධාව දර්ශනයට බාධාවක් කරගත යුතු නැහැ. ඒ වගේම බාධාව බාධාවක් කරගත යුතු නැහැ. என்றால் எங்களோட வாழ்க்கையில தேவன் ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்த பின்பு பலவிதமான தடைகள் ஏற்படும். ஆனாலும் கூட அந்த தடைகள் எங்களோட தரிசனத்துக்கு ஒரு தடையாக நாங்கள் அமைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. දේවාචන අභිරහස් කීපයක් ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න යන 39 වෙනි පරිච්ඡේදයේ උත්පත්ති පොතේ. இந்நாளிலே அத்தோடு கூட நான் சில ரகசியங்களை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். ஆதியாகமம் 39ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து. දැන් තමාගේ නෑයන්ගෙන් තමන්ගේ සහෝදරයින්ගෙන් දැන් යෝසෙෆ් වෙන් වෙලා යෝසෙෆ් යනවා නන්න ආඳුනන ප්‍රදේශයකට, නන්න ආඳුනන ස්ථානයකට ඔහුගේ දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම ඔහු තුල ආරම්භ කරන්න. யோசேப்பு தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே பார்க்கும் பொழுது தன்னுடைய உறவினர்கள் எல்லாரையும் விட்டு பிரிந்து ஒரு தனிமையான இடத்திலே தனிதான ஒரு வாழ்க்கை அங்கே தொடங்கி இருக்கின்றார். දෙවියන් වහන්සේ යනු සර්ව බලධාරී, ඒ වගේම සර්ව ව්‍යාප්‍රත, එමෙන්ම සර්ව ඥානාන්විත දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේට පුළුවන් උන්වහන්සේ තෝරගත්තු අයව ඕනම තැනක සිට උන්වහන්සේගේ අරමුණට පාවිච්චි කරන්නට මේ මිනිස්යාව පටන් ගන්න. හැබැයි මිනිස්යා දරාගෙන ඉවසගෙන කරදර මැද්දේ තමාගේ දුර්වලකම් එක්ක තමා නිවැරදි වෙමින් තමා සිරින්ට උන දෙවියන් වහන්සේව අතහැර දුවන එක සහ ලෝකයේ දේ උරුම කරගන්න සටන් කරන මිනිස්යා ස්වප්නය නැත්නම් සීන ජීවිතේ සැබෑ කරගන්න යන්නේ නැහැ. என்றால் தரிசனம் பெற்ற ஒரு மனிதனோட வாழ்க்கையில பார்க்கும் பொழுது இந்த போராட்டம் வித்தியாசமாக இருக்கின்றது. ஏனென்றால் அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே இழக்க வேண்டிய நிறைவாக இருந்தது. அதே வண்ணமாக அவன் போராட்டத்திலே அதிகமாக போராட வேண்டியிருந்தது. ஆனால் போராட்ட நிமித்தமாக தன்னுடைய தரிசனத்தை அவன் இழந்து விடக்கூடாது. සමහරක් අය හීනේ දකිද්දිම ඇස්සරෙනවා, එතනින් හරි හීනේ ඉතුරු ටික පේන්නේ නැහැ. என்றால் சில சொப்பனத்தை காண்பார்கள், அது பாதியிலே காணும் பொழுது கண்ணை திறந்து விடுவார்கள், மிகுதியானதை காண கிடைப்பதில்லை. ඒ නිසා ඉස්සල්ලාම දකින්න හීනේ හරියට දකින්න, ඊට පස්සේ හීනෙට යද්දී අතරමඟ හීනෙන් නැගිටලා දුවලා ගිහිල්ලා හීනේ ඉතුරු ටික සවහ කරගන්න යන්න එපා. එතන තමයි අපේ පරාජයට හේතුව. அப்பொழுது நாங்கள் சொப்பனத்தை காணும் பொழுது அது தொடர்ந்து கண்டு முடியுங்கள். அப்பொழுது அந்த சொப்பனத்தின் படி நாங்கள் நடக்க முடியும். அப்படி இல்லை அது போன இடையிலே விட்டு விட்டு நாங்கள் ஓட வேண்டியதாக இருக்கும். යෝසෙෆ්ගේ ජීවිතේ ඔහුව සිහිනයෙන් ඔහුව ගේන්නේ නැවත වතාවක් දුක් විඳින තැනට, තනි වෙන තැනකට. දැන් දෙවියන් වහන්සේ ඔහුව රැගෙන යනවා පොතිපර්ගේ ගෙදරට. இந்த சொப்பனத்தை கண்ட பின்பு அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் பாடுகளுக்கூடாக போக வேண்டி இருக்கின்றது. அதே வண்ணமா தனிமைப்பட வேண்டியதாக இருக்கின்றது. இப்பொழுது போத்திபாருடைய வீட்டுக்கு அவன் போயிருக்கின்றான். දැන් යෝසෙෆ්ට තිබුණු පළවෙනි දූරය නැත්නම් පළවෙනි කැඳවීම අපි අධ්‍යයනය කරගත්තොත් 39:1 යෝසෙෆ් මිසරයට ගෙන යන ලද්දේ පාරාවෝගේ ඇමතියෙක්ද රැකවලුන්ගේ නායකයාද වූ මිසරයෙක් වන පොතිපර් ඔහු එහි ගෙන ගිය ඉස්මායිල් වරුන්ගෙන් ඔහු මිලයට ගත්තේ. ස්වාමින් වහන්සේ යෝසෙෆ් සමග ඌසේක ඔහු සපලත්වයේ මිනිසෙක්ව තම ස්වාමි වූ මිසරයාගේ ගෙදර සිටියේය. ඔහු ස්වාමින් වහන්සේ ඔහු සමග සිටි බවත් ඔහු සියල්ල කළ ඔහුගේ අතේ දිනුවෙන්ට සලස්සන බවත් දුටුවේය. யோசேப்பு எகிப்திற்கு கொண்டு போகப்பட்டான். பார்வோனுடைய பிரதானியும் தலையாரிகளுக்கு அதிபதியுமாகிய போத்திபார் என்னும் எகிப்து தேசத்தான் அவனை அவ்விடத்திற்கு கொண்டு வந்த இஸ்மவேலிடத்தில் விலைக்கு வாங்கினான். கர்த்தர் யோசேப்போடு இருந்தார். அவன் காரிய சிற்றிலோனானான். அவன் எகிப்தியனாகிய தன் எஜமானுடைய வீட்டில் இருந்தான். கர்த்தர் அவனோடு இருக்கிறார் என்றும் அவன் செய்த யாவற்றையும் கர்த்தர் வாய்க்க பண்ணுகிறார் என்றும் அவன் எஜமான் கண்டு யோசேப்பினிடத்தில் தயவு வைத்து
දර්ශනයක් සම්පූර්ණ වෙන්න දීර්ඝ අවුරුදු ගණනාවක් මිනිස්සෙක් ගෙවන්න ඕන. தரிசனமானது ஒரு வாழ்க்கையில நிறைவேறுவதற்கு அவன் பல ஆண்டுகளை கடந்து செல்ல வேண்டும். ඉස්ලාම යෝසෙප් ලොකු ස්වාමියෙක් වෙන්න කලින් ඔහු යටහත් සේවකයෙක් වුණා වැඩකාරයෙක් මෙන් ගෙදරක වැඩ කරන්න ගත්තා. இந்த யோசேப்பு ஒரு எஜமானாக ஆவதற்கு முன்பதாக அவன் ஒரு எஜமானுடைய வீட்டிலே பணியாளாக வேலைக்காரனாக அவன் அங்கே காணப்படுகின்றான். බොහෝ අය තමා සීනයකට තමා ජීවිතේ ඉලක්කයකට යද්දි තමා වැටෙන පළවෙනිම තැන තමයි තමා කැමති නැ වැඩකාරයෙක් වෙන්න. ශනිකව කැමති ලොකු ස්වාමියෙක් වෙන්න. என்றால் ஒருவன் ஒரு தரிசனத்துக்குள்ள வரும் பொழுது அவன் எதிர்பார்ப்பது ஒரு எஜமானாக இருப்பதற்காகவே, ஆனாலும் கூட அவன் தள்ளப்பட்டு வெளுத்தப்படுகின்றான். ஒரு வேலைக்காரனான ஒரு இடத்திற்கு அவனை கொண்டு வரப்படுகின்றான். වැඩකාරයෙක් වෙන්න ඒ මනුෂ්‍යයා ඉස්සල්ලාම යටහත් මනුෂ්‍යෙක් වෙන්න ඕන. ஒரு வேலைக்காரனாக வேண்டுமானால் அவன் ஒரு தாழ்மையுள்ள ஒரு மனிதனாக வேண்டும். යටහත් කීකරු මනුෂ්‍යයෙක් උනේ නැත්නම් ඒ මනුෂ්‍යර වැඩකාරයෙක් වෙන්න බෑ කවමදාත්. ஒரு தாழ்மையுள்ள கீழ்ப்படியுள்ள மனிதன் ஆகாவிட்டால் அவன் ஒருபோதும் எஜமானாக போவதில்லை. එම නිසා යෝසෙප් තමාගේ ජීවිතේ ඔහුට තිබුණු වැදගත් ගුණාංගය තමයි ඔහු යටහත් මනුෂ්‍යෙක්. ඔහු වැඩකාරයෙක් මෙන් ඒ ගෙදර ඔහුට ලැබිච්ච වැඩේ ඔහු හරියට කළා. இந்த யோசிப்பு ஒரு வேலைக்காரனாக தான் நியமிக்கப்பட்ட என்ன வேலையோ அந்த வேலையை அந்த வீட்டிலே அவன் உண்மையுள்ளவனாக செய்து முடித்தான். පළවෙනි ගුණාංගය තමයි යටහත්කම තියෙන්න ඕන. මට ලැබිච්ච තැන කුඩාම වැඩේද මම මේක විශ්වාසවන්තව මම කළ යුතුයි. என்றால் ஒரு மனிதனுக்கு தாழ்மையானது இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணி எதுவோ அது உண்மையாக செய்து முடிக்க முடியும். දුර ගමනක් ගිහිල්ලා සඵල වෙන්න කැමති කෙනෙක් නම් පටන් ගන්න තැනදීම තමා ගෞරවය සහ තමා විවිධ ආශිර්වාද සොයමින් තමා සඵල වෙන මිනිහෙක් ලෙස හැසිරෙන්න වෙරදරන්න එපා. සඵල වෙච්ච මිනිහෙක් වගේ හැසිරලා වැඩක් නැහැ. සඵල වෙච්ච මිනිහෙක් වෙන්න ඕන. என்றால் நாங்கள் ஒரு நீண்ட பயணத்தை செல்ல இருக்கின்றபடியினால் முதலாவதாக நாங்கள் தொடக்கத்திலே நாங்கள் செழிப்போ மேன்மையை தேட முடியாது. கனம் இழந்தவர்களாக நாங்கள் கீழ்ப்படி உள்ளதாக அங்கே காணப்பட வேண்டும். බයිබලයේ කියනවා යෝසෙප් සඵල වෙච්ච මිනිහෙක් වී සිටියා ගෙදර වැඩකාරයා. இவன் அங்கே கீழ்ப்படி உள்ளவனாக வேலைக்காரனாக ஆகையினால் அவன் செய்தெல்லாம் வாய்க்க பண்ணப்பட்டது. ප්‍රේමවන්තනි සඵලත්වය කියලා කියන්නේ මිල මුදල් අතේ තිබෙන එක නෙමෙයි. இந்த செழிப்பு என்பது பணம் பொருள் அல்ல. ඒ වගේම ඔහුට ගෙයක් දොරක් තිබුණයි කියන එකත් නෙමෙයි. அதே வண்ணமாக அவனுக்கு ஒரு வீடு வாசல் இருந்ததாகவும் இல்லை. සඵලත්වය කියලා කියන්නේ ඔහුගේ ජීවිතේ විවාහය සහ සියල්ල සම්පූර්ණයි කියන එකත් නෙමෙයි. அடுத்த செழிப்பு என்னும் பொழுது அவனுடைய திருமணமோ அவனுடைய குடும்ப வாழ்க்கையோ நிறைவானதாக காணப்படவில்லை. යෝසෙප්ට පොතිපර්ගේ ගේ ඇතුළේ මේ මුකුත් තිබුණේ නැහැ. இந்த போத்திபாருடைய வீட்டிலே யோசேப்புக்கு எது ஒன்றுமே இருக்கவில்லை. යෝසෙප්ගේ සඵලත්වය කියන වචනේ රහස තමයි ඔහුට ලැබුණු දෙයට ඔහු විශ්වාසවන්තව සාර්ථකව ජයගත්තා. அவனுடைய வாழ்க்கையிலே செழிப்பு என்னும் பொழுது அவன் வாய்க்க பண்ணப்பட்ட என்றால் எதை செய்கிறானோ அது சரியாக செய்து முடித்தான். මිනිහෙක් සඵලත්වෙන් ජීවත් වෙනවයි කියලා කියන්නේ ඒ මනුෂ්‍යයා රන් රිදී බොහෝ සෙයින් ඇතිව ජීවත් වෙන කතන්දරය නෙවෙයි. ඔහු අතගසන වැඩය කරන වැඩය සාර්ථකව ඔහු නිම කිරීම ඔහුගේ ජීවිතයේ සඵලත්වය. මිනිසෙක් සඵල වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ සිටියොත්. බොහෝ අයගේ ජීවිතවල හැම දෙයකටම අත ගහනවා කිසිවක් හරියන්නේ නැහැ. මක්නිසාදයක් ඔවුන්ගේ ආරම්භය වැරදි නිසා. என்றால் ஒரு செழிப்பு என்னும் பொழுது அவன் செழிப்பாக இருப்பது அவன் பணம் பொருள் வீடு வாசலை கொண்ட அல்ல, அவன் தேவன் மூலமாக செய்த என்ன காரியமோ அது சரியாக நடைபெறுகிறதா இருக்கும். சிலர் அநேக காரியங்களை தொடுகின்றார்கள், ஒன்றுமே வாய்க்க பண்ணப்படுவதில்லை. බොහෝ අය තමන්ගේ ජීවිතේ දුටු දෙයට අත ගහනවා. හැමදේම බලෙන් හරි කරලා නිම කරගන්න හදනවා. මේක සඵලත්වය නෙවෙයි. සඵලත්වය කියලා කියන්නේ තමා වැටුණත් හරි මාර්ගයෙන්ම නිසි විදියට තමා ජය ගන්න ඕන. තමා බලහත්කාරයෙන්වත් අයිතුකමෙන්වත් ජය ගන්න එක සඵලත්වය නෙමෙයි. சிலர் கண்ட காரியங்களாம் செய்ய முயற்சிக்கின்றார்கள், கட்டாயப்படுத்தி அதை செய்கின்றார்கள். ஆனாலும் கூட அது ஒன்றும் செழிப்படைவதில்லை. ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையிலே செழிப்பாக வேணுமானால் அவர்கள் அங்கே கீழ்ப்படியுள்ளவர்களாக அங்கே காணப்பட வேண்டும். ඊළඟ දේ තමයි අපි ජීවත් වෙන ස්ථානයේ මිනිසෙන්ගේ සිත් අපි දිනා ගන්න ඕන. நாங்கள் வாழ்கின்ற இடத்தில் உள்ள மனிதருடைய இருதயங்களை நாங்கள் கவர்ந்து கொள்ள வேண்டும். යෝසෙප් ඒ ගේ ඇතුලේ වැඩකාරයෙක් ලෙස වැඩ කරලා ඔහුගේ ජීවිතේ ඔහු දිනාගත්ත තමාගේ ස්වාමියාගේ සිත. அந்த வீட்டிலே யோசேப்பு வேலைக்காரனா இருந்த போதிலும் கூட அவன் தன்னுடைய எஜமானுடைய இருதயத்தை கவர்ந்து கொண்டான். මිනිහෙක් යම්කිසි විදියකට තමාගේ ස්වාමියාට අනවශ්‍ය ලෙන්ගතුකම හෝ රවටන්න ඕනේ නැහැ සිත දිනා ගන්නට. මිනිසෙක්ගේ විශ්වාසවන්ත හැසිරීම කෙනෙක්ගේ සිත දිනා ගන්න තියෙන පහසුම ක්‍රමය. என்னால் ஒருவன் ஒரு எஜமானை ஏற்றுக்கொள்ள தன்னுடைய பக்கமாக கவர்ந்து கொள்வதற்கு அல்ல ஈர்த்து கொள்வதற்கு அவன் அந்த இடத்துல தந்திரமான வேலைகளை செய்ய வேண்டியதில்லை. அவன் உண்மையாக இருக்கும் பொழுது அந்த எஜமானுடைய இருதயம் அவன் பக்கம் கவரப்படும். එකිනෙක කෙනාට ආකර්ෂණය වෙන රටාවල් වෙනස්.
ஏனால் ஒவ்வொருவர் தங்களை வெளிப்படுத்துகிற விதங்கள் வித்தியாசம். තෘෂ්ණාවෙන් ඇස් වලට කෙනෙකුට ආකර්ෂණය වෙන්න පුළුවන්. ஏனால் இச்சை என்பது கண்ணை கவர்ந்து கொள்கின்ற விதம் உண்டு. ඒ වගේම කෙනෙකුට ධනය නිසා කෙනෙකුට ආකර්ෂණය වෙන්න පුළුවන්. சில வேளைகளில் இருக்கிற பணத்தை மீதமாக ஒருவரை கவர்ந்து கொள்ள முடியும். කෙනෙක්ගේ අධ්‍යාපනය හෝ රුව නිසා කෙනෙකුට ආකර්ෂණය වෙන්න පුළුවන්. சில வேளையில் அவருடைய அழகு அல்லது கல்வியின் மூலமாக கவர்ந்து கொள்ள முடியும். නැත්නම් යම්කිසි වරප්‍රසාද හා බලය නිසා කෙනෙකුට ආකර්ෂණය වෙන්න පුළුවන්. சில வேளையில் அவங்களுக்கு வேறு விதமான திறமைகள் ஏதோ கவரக்கூடியதாக இருக்கும். නමුත් ඒවා නැති කල්ලි ඒ ආකර්ෂණය බිඳී යනවා. විශ්වාසවන්තකම බැඳීමක් ඇති කරනවා. அவ்வாறு ஒரு காலத்திலே அவைகள் எல்லாம் எங்களை விட்டு இழந்து போகும். அப்பொழுது வெறுமையாகி விடுவோம். ஆனால் அந்த உண்மை தாழ்மை இருக்கும் பொழுது அது மாறாது. එම නිසා විශ්වාසය කඩාගත්තොත් කවමදාක්වත් තමාගේ සිහිනය කරා යන ගමනේදී ඉනිමගකට නැගලා ඉනිමගේ පළවෙනි දෙවෙනි පඩිවල හිටගෙන අනිත් පඩි කැඩුවා වගේ වැඩක් වෙනවා. ஏனால் அந்த உண்மை என்பது எங்களுக்குள்ளே இருக்குமானால் நாங்கள் அங்கே செய்கின்றது வாய்க்க பண்ணப்படும். ஒரு ஏணியில ஏறி இருந்து கொண்டு மற்ற தடிகள் மற்ற கம்புகளை நாங்கள் கலட்டி விடுவது போன்று இருக்கக்கூடாது. ආවට කියන්න කැමති දෙවියන් වහන්සේ අපව කැඳෙව්වේ මේ ලෝකේ අතරමං කරන්නටවත් අතහැර දමන්නටවත් නොවේ. උන්වහන්සේට ඕන අප සමග සිටින්න, අප සමග ඇවිදින්න, අප සමග යන්න, ඒ වාගේම අප සමග ජීවත් වෙමින් අපිව සඵල කරන්න. ஏனால் தேவன் எங்களை அழைத்தது இடைநிலை விட்டு விடவோ அல்ல விட்டு விலகவோ அல்ல. தேவன் கடைசி பரியந்தம் எங்களோடு கூட எங்களுடைய காரியங்களை வாய்க்க பண்ணும்படியாகவே அவர் எங்களோடு கூட நடக்கின்றார், இருக்கின்றார், வருகின்றார். මේ කියනවා තුන්වෙනි වචනේ ඔහුගේ ස්වාමියා ස්වාමින් වහන්සේ ඔහු සමග සිටින බවත් ඔහු කළ සියල්ල ඔහුගේ අතේ දියුණු වෙන්න සලස්වන බවත් දුටුවේය. நான் மூன்றாம் வசனம் சொல்லுகிறது, கர்த்தர் அவனோடு இருக்கிறார் என்றும் அவன் செய்கின்ற யாவையும் கர்த்தர் வாய்க்க பண்ணுகிறார் என்றும் அவன் எஜமான் கண்டு. සමහරක් ජීවිත තියෙනවා මොකක් හරි බාර දුන්නොත් හොඳට තියෙන වැඩෙත් ඉවරයි. ஏனால் சிலருக்கு சில வேலையில கொடுத்தால் நன்றாக இருக்கிறதையும் கெடுத்து விடுவார்கள். බාර දෙන ඕනම වැඩක් අන්තිමට විනාශ කරලා නවත්තන අය ඉන්නවා. அவர்கள் ஒரு சிலரிடத்தில் சில வேலையில கொடுத்தால் முடிவிலே அதை நாசமாக்கி விடுவார்கள். අපිට එක දෙයක් කියන්නම් මේක කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් අපි පිළිගන්න වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්සෙක් සමග සිටින්නේ නම් ඒ මිනිස්සයා කරන කිසිම දෙයක් අස්තීර වෙන්නේවත් ඒ වාගේම නිෂ්ඵල වෙන්නේවත් නැහැ. தேவன் ஒருவன் கூட இருந்தால் அவனுடைய காரியங்கள் வாய்க்கப்படும். அது சீரழிவதோ கெட்டு விடுவதோ அங்கே கிடையாது. කිසි දෙයකට අත තබල වැඩක් නෑ අසාර්ථක වෙන්න. எந்த ஒரு வேலையும் தொட்டு அது வீணாக முடியாது, அது செழிப்பாகாமல். අපේ ජීවිතවල පරාජයන් තිබෙනවා නම් පරාජය අපව අපගේ දර්ශනයට අපව ගෙන යන දේවල් නෙමෙයි, අපිව ප්‍රමාද කරන දේවල්. எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தோல்விகள் இருக்குமானால் அந்த தோல்விகள் வெற்றியை நோக்கி செல்வதல்ல, எங்களை பின்னோக்கி இழுத்து விடுகிறது. අත තබන වැඩේ සඵල වී ඒක සාර්ථක වෙන්න ඕන. நாங்கள் கை வைத்தால் அது அங்கே ஜெயிக்க வேண்டும், செழிப்பாக வேண்டும். බයිබලයේ තව මිනිහෙක් ගැන දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවා. தேவனுடைய வார்த்தையில் ஒரு மனிதனை குறித்து வார்த்தை சொல்கிறது. ඒ තමයි දාවිත් ස්වාමීන් දෙවියන් වහන්සේ සමග සිටියා. දෙවියන් වහන්සේ දාවිත් සමග සිටියා. ඔහු සියල්ලේදී සඵල වෙච්ච මිනිහෙක්ව සිටියා. இந்த தாவீது கர்த்தரோடு கூட இருந்தான், கர்த்தர் தாவீதோடு கூட இருந்தார். ஆகவே தாவீது செய்கிற யாவும் அங்கே வாய்க்க பண்ணப்பட்டது. අත්හදා බලන්න රැකියාවල් කරන්න එපා. ஏனென்றால் நாங்கள் அந்த கண்டுபிடிப்பதற்காக நாங்கள் தொழில் செய்யக்கூடாது. ඒ වගේම අත්හදා බලන්න රැකියාවන් වලට සහ ව්‍යාපාර වලට අත ගහන්න එපා. நாங்கள் பரீட்சித்து பார்ப்பதற்காக தொழிலோ அல்லது வியாபாரங்களை தொடங்கக்கூடாது. අත්හදා බලන්න දේව සේවයට අත තියන්න එපා. நாங்கள் பரீட்சித்து பார்ப்பதற்காக நாங்கள் ஊழியத்திலே கை வைக்க கூடாது. අත්හදා බලන්න විවිධ කාරණ වලට අත්සන් තබන්න එපා. කරන දේ හරියට කරලා තමයි ඒ තුල සඵල වෙන්න. ஏனால் பரீட்சி பார்ப்பதற்காக சிலரை கையொப்பமிட வேண்டாம். அதை நாங்கள் உறுதிப்படுத்திக் கொண்டுதான் நாங்கள் அதை செய்ய வேண்டும். ප්‍රේමවන්තයනි, අපි ඉලක්කයක් කරා දර්ශනයකට යන ගමනේදී අපි අපිටම බාධාවක් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. අන්න අය අපිට බාධාවක් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ஏனால் ஒரு தரிசனத்தோடு கூட நாங்கள் பயணிக்கும் பொழுது நாங்களே எங்களுக்கு தடையாகி விடுகின்றோம், அல்லது மற்றவர்கள் எங்களுக்கு தடையாக மாறி விடுகிறார்கள். ඒ සෑම දෙයකදීම අපි විශ්වාසවන්තව එහි සිටීමයි දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත. ஆனால் இவை யாவற்றின் மத்தியிலும் கூட நாங்கள் உண்மையுள்ளவராக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது. දිනේ කෙලවරේදී දිව්‍ය විනිශ්චයක් මිනිහෙක් පිට පැමිණෙනවා. கடைசி நாளிலே எங்களுக்கு தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு என்று ஒன்று வரப்போகின்றது. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ තෝරාගත්තු මිනිහයාට විරුද්ධව යක්ෂයා සටන් කරන්න පුළුවන්. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මිනිහයා සමග සිටින්නේ නම් ඒ මිනිහයා කවමදාකවත් අසාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. தேவன் தெரிந்து கொண்ட மனிதனுக்கு எதிராக சாத்தானான் கிரியை செய்ய முடியும், ஆனால் தேவன் அவனோடு கூட இருப்பார். ஆனால் சாத்தானால் ஒன்றும் செய்ய முடிவதில்லை. මතක් වෙනවා බයිබලයේ පවසන ස්වාමින් වහන්සේ මාගේ පක්ෂයට සිටින්නේ නම් මම කවරෙකුට බියවම්ද කියලා. வேதம் சொல்லுகிறது, தேவன் என்னுடைய பட்சத்தில் இருந்தால் யார் எனக்கு விரோதியாக எழும்புவான்? එම නිසා එක්කෙනෙක්ගෙන් උපදේශයක් ගන්නවා, තව කෙනෙක්ගෙන් උපදේශයක් ගන්නවා, මොනවා හරි ඒ දවසේ කරනවා නෑ.
දෙවියන් වහන්සේට කීකරුව උන්වහන්සේට යටත් වෙන උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත කරමින් උන්වහන්සේ ඉදිරියට නියතමානීව හිස නමන මිනිහා සඵල වෙන්න යනවා ජීවිතේ. ஏனென்றால் நாங்கள் ஒவ்வொரு காரியத்தை நினைக்காத படிக்க எந்த ஒரு காரியத்தை நாங்கள் கீழ்ப்படிந்து தாழ்ந்து ஏற்றுக்கொள்வோமானால் அந்த காரியம் எங்களோட வாழ்க்கை கூட அங்க நிறைவேறுகிறதா இருக்கும். මම දකිනවා බොහෝ අයට ජීවිතේ ධනෙ තියෙනවා. நாங்கள் காண்கின்ற அனைவரோட வாழ்க்கையிலே பணம் இருக்கிறது. ඒ වගේම මිල මොනවාද වස්තු සම්පත් තිබෙනවා. ஏனால் பலவிதமான பொருள் பண்டங்கள் உண்டு. අනේක විවිධ බොහෝ දේවල් ජීවිතේ ලබනවා. ஏனால் அநேகமான காரியங்களை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள். නමුත් සඵලත්වේ නැහැ. ஆனால் வாழ்க்கையில் ஒரு செழிப்பு என்பது காணப்படுவதில்லை. සඵලත්වේ නැති ධනෙ තිබුණු මිනිහෙක්ම මතක් කරනම් බයිබලේ. இந்த செழிப்பு என்பது இல்லாத ஒரு தனவந்த மனிதனை குறித்து நான் வேதத்தில் சொல்கிறேன். මේ යෝසෙෆ්ගේ තාත්තා විතක ධනෙ තිබුණ නමුත් සඵලවත්යක් නැති මිනිහෙක් විතර ඔහු යාකෝබ්. என்றால் இந்த யோசேப்பின் தகப்பனாய் யாக்கோப் அவனிடத்திலே பொருள் பண்டங்கள் இருந்தது ஆனால் அவனிடத்திலே செழிப்பு காணப்படவில்லை. යාකෝබ් තමාගේ සහෝදරයාත් එක්ක සිත් අමනාප වී ගේ ඇතුලෙන් කැඩිලා ඔහු යනවා තමාගේ මාමාගේ ගෙදරට ඔහු සඵල වෙන චේතනාවෙන්. என்றால் தன்னுடைய வீட்டிலே தன்னுடைய சகோதரனோட பகை ஏற்பட்ட பொழுது அவன் செழிப்பை தேடி தன்னுடைய மாமனாருடைய வீட்டுக்கு செல்லுகின்றான். එයිදී ඔහුට ලැබෙනවා බැටළුව. அங்கே அவனுக்கு ஆடுகள் கிடைக்கின்றது. ඔහු එවකට තිබුණු විවස්ථාව ප්‍රකාරව ඔහු භාර්යාවන් 4 දෙනෙක් ගන්නවා. அந்நாட்களில் இருந்த நியாய பிரமாணத்தின்படி அவன் 4 மனைவிகளை எடுக்கின்றான். රාකේල් ලෙයා මේ සම කෙනාම ඔහුගේ භාර්යාවන්ව සිටියා. என்றால் அந்த ராகேல் லேயாள் என்ற அந்த குடும்பம் அந்த 4 பேரையும் அவன் வம்சம். ඔහුට දරුවෝ සිටියා. அதேவனும் அவனுக்கு பல பிள்ளைகள். ඔහු එක රැයක තීරණය කළා. ஒரு இரவில் அவன் தீர்மானித்தான், ස්වාමිනී මම සඵල නැහැ. ஆண்டவரே நான் செழிப்பில்லை. මේ සෑමදේම මගේ ජීවිතේ තිබුණත් මම සඵල නැහැ. இவை எல்லாம் இருந்த போது நான் செழிப்படையவில்லை. මම රහසක් කියන්ට යනවා. நான் உங்களுக்கு ஒரு ரகசியத்தை சொல்கிறேன். සඵලත්වයේ දැනෙන්නේ බලන් ඉන්න මිනිහට නෙවෙයි Tamanගේ සිතට. செழிப்பு என்பது பார்க்கின்றவர்களுக்கு அல்ல, நாங்கள் உணர வேண்டும். මුදල් තිබුණට සැනසීමක් නැත්නම් කොයිද සඵලත්වයේ තිබෙන්නේ? இந்த பணம் இருந்த போதிலும் எங்களுக்குள்ளே அமைதி இல்லாவிட்டால் செழிப்பு என்பது இல்லை. පිටින් මිනිස්සෙන්ට පෙන්වන්න ඕන තරම් මිනිස්සෙන්ට පෙන්වන්න පුළුවන් සමාදානය නුත් ඇතුළාන්තේ සමාදානය තියනවාද? மற்றவர்களுக்கு என்னிடத்திலே சமாதானம் இருப்பதா காண்பிக்க முடியும், ஆனால் எனக்குள்ளே சமாதானம் இருப்பதா என்பதை நாங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். එම නිසා එදා දවසේ යාකෝබ් තීරණය කරා මම යනවා හැරිලා මගේ ගෙදරට. அப்பொழுது அந்த ராத்திரியில் யாக்கோபு தீர்மானம், நான் திரும்பி என்னுடைய வீட்டுக்கு போகிறேன். මතකයි බයිබලේ ඔව් දේව දූතයාත් එක්ක සටන් කරද්දී ඔව් වචනයක් කියනවා. அவன் தேவதூதனோடு போராடும் பொழுது வார்த்தை சொல்லுகிறான். ඔගේ කලවට ගැව්වා ස්වාමින් වහන්සේගේ දූතයා ඔව් පොරබදද්දී. அந்த இடத்திலே அந்த தேவதூதனோடு போராடும் பொழுது அவன் தொடைச்சந்தை தொடுகின்றான். යාකෝබ් කිව්වා ඔබ මට ආශිර්වාද කරන තෙක් මම යන්නේ නැහැ කියලා. அந்த இடத்துல யாக்கோபு ஆண்டவரே நீர் என்னை ஆசீர்வாதத்தோடு நான் உன்னை விட்டு விட மாட்டேன் என்கிறான். ඔව් එක්ක ඒ වෙලාවේ බැටළුවෝ සිටියේ නැද්ද? அந்த இடத்துல அவனுக்கு ஆடுகள் இருக்கவில்லையா? වැඩකාරයෝ සිටියේ නැද්ද? வேலைக்காரர்கள் இருக்கவில்லையா? ඔගේ භාර්යාවන් සිටියේ නැද්ද? அவனுக்கு மனைவிகள் இருக்கவில்லையா? ඔගේ දරුවෝ සිටියේ නැද්ද? அவனுக்கு பிள்ளைகள் இருக்கவில்லையா? ඔහුගේ සිත දැනගෙන සිටිය මට මොන දේ තිබුණත් මා තුල සඵලත්වයක් සැනසීමක් නැහැ නිසා මම හැරෙන්න ඕන හරි තැනට නැත්නම් මම කවමදාකවත් මගේ ජීවිතේ සඵල වෙන්න යන්නේ නැහැ කියලා. அவனுக்கு இவைகள் எல்லாம் இருந்த போதிலும் கூட அவனுக்குள்ளே சமாதானம் இல்லை. ஆகவே நான் இதை விட்டு திரும்ப வேண்டும் என்றான தீர்மானத்துக்குள்ளே அவன் வருகின்றான். ඇත්තටම සඵල වෙන්න ඕන නම් තමාගේ සඵලත්වයේ ලෝකයට පෙන්වන්න එපා, තමා භුක්ති විඳින්න. ஏனால் ஒருவனுக்குள்ள ஒரு செழிப்பு இருக்குமானால் அது உலகத்தை காண்பிக்க வேண்டாம், தங்களுக்குள்ளே இருக்கிறான் என்று பாருங்கள். කොහොමද තියෙනවා පූ උඩඟුකම. ஏனால் அந்நியருக்கு மேட்டிமை இருக்கின்றது. දර්ශනයකට යද්දී උඩඟුකම තමාගේ ජීවිතේට ලොකු බාධාවක්. ஏனால் அந்த தரிசனத்துக்குள்ளே போகின்ற மனிதனுக்கு இந்த மேட்டிமை என்பது தடையாக இருக்கின்றது. සමහරක් අය ජීවිතේ අන්ත පරාදයි. என்னால் சிலரோட வாழ்க்கை பொழுது கடைசி மட்டும் தோல்வி அடைந்து, ඒකනට උවමනයි සමාජයට පෙන්වන්න මම පරාද නැහැ කියලා. ஆனால் சமுதாயத்துக்கு அவர்கள் நான் தோல்வி அடையாத மனிதன் என்று காண்பிக்கின்றார்கள். මම කියන්ට යන්නේ ඒක අපේ ජීවිතේ ඉලක්කයකට යද්දී අපි රවට්ටන දෙයක්. இது எங்களுடைய இலக்குக்கு நாங்கள் போகும்போது நாங்கள் எங்களை வஞ்சித்துக் கொள்கின்றோம். මොහු මාව ආශ්‍රය කරද්දී මම මොහු ආශ්‍රය කරද්දී මට සඵලත්වයක් නැත්නම් ඔහු දැනගත යුතුයි මා තුල මේ සම්බන්ධතාවය මට සඵලත්වයේ කඩන්න යන්නේ. நான் இவரோட ஐக்கியத்தை வைத்திருக்கலாம், இவர் என்னோட வைத்திருக்கலாம், ஆனால் அந்த செழிப்பு என்பது இல்லாவிட்டால் நாங்கள் இந்த ஐக்கியத்தை குறித்து யோசிக்க வேண்டும். සමහරක් අය දන්නවා විවිධ පුද්ගලයන් ඇසුරත් එක්ක ඔවුන්ගේ සඵලත්වයට බාධාවක් කියලා. ஏனால் சிலருடைய காரியங்களை கேள்விப்படும் பொழுது தன்னுடைய செழிப்புக்கு தடையாக இருக்கிறது அறிந்திருக்கின்றார்கள். යාකෝබ් තමාගේ මාමාගේ ගෙදර අවුරුදු 14ක් ඉඳලා ඊටත් වැඩි කාලයක් ඉඳලා ඔව් කැමැත්තෙන් අතහැර එනවා මට මෙතන සඵලත්වයක් නැති නිසා මා මගේ ගෙදරට යා යුතුයි, මගේ මහා ගෙදර වෙන බෙතෙල්හි පීඨා තිබෙන දෙවියන් වහන්සේ මට දුන්නු ස්ථානයට. ஏனென்றால் அவன் யாக்கோபு மாமனுடைய வீட்டிலே 14 வருடங்களுக்கு அதிகமாக இருந்த போதிலும் அந்த இடத்தில் அவன் செழிப்பை காணாதபடினால் என்னுடைய தகப்பனாகிய வீடாகிய பெத்தேலுக்கு செல்லவன் என்னுடைய தேவனை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று அவன் புறப்படுகிறான். එම නිසා ඔබේ මගේ සඵලත්වයේ පෙන්වන්නේ ළඟ ඉන්න මනුෂ්‍යයර නෙවෙයි. என்ன ஆனால் என்னுடைய உங்களுடைய செழிப்பை நான் பக்கத்தில் உள்ளவர்களுக்கெல்லாம் காண்பிக்க வேண்டும். තමාගේ සඵලත්වය තමා භුක්ති විඳින්න ඕන. தன்னுடைய செழிப்பை தான் அனுபவிக்க வேண்டும்.
තමා භුක්ති විඳින්නට සඵලත්වය මුළු ලෝකෙටම පෙන්වුවත් වැඩක් නැහැ. என்றால் தான் அனுபவிக்காத ஒரு செழிப்பை உலகத்தை காண்பிக்கிறதுனால பயன் இல்லை. එම නිසා යෝසෙෆ්ගේ ජීවිතයේ තනිවි ඔහුට විවාහයක් නැහැ. ඔහුට ගේ දොර නැහැ. ඔහු අනුන්ගේ ගෙයක් ඇතුලේ ඔහු සමාදානයෙන් ඔහුගේ වැඩවල ඔහු සාර්ථක වෙච්ච මිනිසෙක් වුණා. இந்த யோசேப்பு ஒரு எஜமான கீழே வேலை ஆளாக இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு சொந்த வீடு வாசல் என்று இல்லை, ஆனாலும் கூட அவன் செழிப்போடு கூட சமாதானத்தோடு வாழ்கின்றான். ඒ වගේම ඔහුගේ ස්වාමියාගේ කරුණාව දිනාගත්තා. அவன் அந்த இடத்திலே தன்னுடைய எஜமானரிடத்தில் தயவை பெற்றுக் கொள்ளுகிறான். ප්‍රේමවන්තනි මිනිසෙක්ගේ තමාගේ නායකයෙක්ගේ තමාගේ වැඩිහිටි කෙනෙක්ගේ සිත දිනාගෙන ඒ මිනිසයාගෙන් කරුණාව ලබන එක ලෙහෙසි නෑ. என்றால் நாங்கள் எங்களுக்கு மேற்பட்டு இருக்கின்ற ஒருவருடைய இருதயத்தை நாங்கள் எங்கள் பக்கம் திருப்பி அவருடைய தயவை பெற்றுக்கொள்வது இலகுவான ஒரு காரியம் அல்ல. කෙනෙක් සමග යම්කිසි ආකාරයේ ගනුදෙනුවක් කරනවා නම් කෙනෙක් සමග යම්කිසි ගමනක් තමයි එකට යනවා නම් පළවෙනිම දේ ඒ මනුෂ්‍යව මහිමයට පත් කරන එක නෙවෙයි, ඔහුට විශ්වාසවන්ත වෙන්න ඕන. என்றால் நாங்கள் ஒருவரோடு ஒரு கணக்கு வழக்கு வைத்துக் கொள்வதோ அல்லது நாங்கள் ஒருவரோடு பயணிக்கும் பொழுதோ அவரை நாங்கள் கவர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு நாங்கள் அவருக்கு உண்மையாக இருக்க வேண்டும். අපි යම්කිසි වැඩකට අවතීර්ණ වෙද්දී කපටිකමෙන් නෙවෙයි කරන්නේ, විශ්වාසවන්ත වෙන්න ඕන ඒ වැඩේට ප්‍රථමයෙන්ම. நாங்கள் ஒரு வேலையை செய்யும் பொழுது தந்திரமாக செய்வதல்ல, நாங்கள் அது உண்மையாக செய்ய வேண்டும். ඒ ප්‍රයෝගයට කවමදාක්වත් තමන්ව ස්වප්නයක් සැබෑ කරවන්න හෝ දර්ශනයකට ගෙන යන්න බෑ. அப்படி நாங்கள் தந்திரமான காரியங்களை செய்யும் பொழுது நாங்கள் அந்த தரிசனத்தை நோக்கி பயணிக்க முடியாதவர்களாகி விடுகின்றோம். තමා ඒ ඇසුරු කරන මනුෂ්‍යයට තමා අවංක වෙන්න ඕන. ஏனால் தன்னோடு ஐக்கியத்தை வைத்திருக்கின்ற மனிதனுக்கு அவன் உண்மையாக இருக்க வேண்டும். තමන්ගේ නායකයාට තමා අවංක වෙන්න ඕන. தன்னுடைய தலைமைத்துவத்துக்கு அவன் உண்மையாக இருக்க வேண்டும். තමන්ට වැඩ පවරන්නාට තමා ගණන් දීමක් තියෙන්න ඕන. தனக்கு வேலையை நியமிக்கின்றவருக்கு அவர் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும். යෝසෙෆ්ගේ ජීවිතේ යෝසෙෆ් හරියටම ඔහුගේ ගේ ඇතුලේ ගණන් දුන්නා. ஏனால் யோசேப்பு தான் இருக்கிற இடத்திலே சரியாக அவன் கணக்கு ஒப்புவித்தான். මේ වචනේ කියන ඊළඟට ඔහු තමාගේ ගෙට ඔහු ප්‍රධානියා කළේ ඊට පස්සේ. அதன் பின்பு அவனை அந்த வீட்டுக்கு பிரதானியாக வைக்கின்றான். පේනවද වැඩකාරයෙක්වට සාමාන්‍යයෙන් ඇවිත් දැන් ඔහු ගේ ඇතුලේ ප්‍රධානියා වෙන්න පටන් ගත්තා. அவன் அந்த வீட்டுக்கு ஒரு வேலைக்காரனாக வந்தவன் 5ஆம் வசனத்தில் அவன் விசாரணைக்காரனாக ஆகிவிட்டான். එනම අපිට නැවත මතක් කරනවා ඉහළ දර්ශනයකට යද්දි තමාගේ ආරම්භයේ දුක, ඊට පස්සේ සේවකකම, ඊට පස්සේ තමාව දෙවියන් වහන්සේ පියවරෙන් පියවර උසස් කරන්න පටන් ගන්න. ஏனென்றால் நாங்கள் ஒரு தரிசனத்துக்குள்ள வரும் பொழுது முதலாவதா பணியாளாக ஆக்கி அதன் பின் விசாரணைக்காரன் ஆக்கி அதன் பின்பு தேவன் எஜமானாக மாற்றுகின்றார். දැන් ඔහුව ඒ ගේ ඇතුලේ ප්‍රධානියා කොට දෙවියන් වහන්සේ මිසරයා පොතිපරලවා පත් කෙරුවා. தேவன் அந்த எகிப்தியனாகிய போத்திபாரை கொண்டு அந்த வீட்டுக்கு அவனை விசாரணைக்காரனாக வைக்கின்றார். දැන් මොකක්ද උනේ? இப்பொழுது என்ன நடக்கின்றது? ඔහු කෙනෙක් යටත සිටියා. ஒரு அந்நாட்களே அவன் ஒருவனுக்கு கீழே දැන් இருந்தான். ඔහුගේ යටතේ මිනිස්සු ඉන්න පටන් ගත්තා. இப்பொழுது இவனுக்கு கீழே மனிதர்கள் ඔබ இருக்கின்றார்கள். යම්කිසි ඉලක්කයකට යද්දි පටන් ගත්තු තැන ඉඳන් මිනිසුන්ව යට කරගන්න උත්සාහ දරන්න එපා. நீங்கள் ஒரு இடத்துல ஒரு பயணத்தை போகும் பொழுது மற்றவர்களை அடிப்பணிய வைக்க வேண்டும் என்று நினைக்க සමහර வேண்டாம். දුර්වලකමක් තියෙන හැම දෙයකදීම තමා ප්‍රධානත්වයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ஒவ்வொரு சிலருடைய வாழ்க்கையில பலவீனம் காணப்பட எல்லாத்திலும் ஒரு தலைமைத்துவத்தை தாங்க வேண்டும் என்று. ප්‍රධානත්වය දෙන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේ. ஏனென்றால் தலைமைத்துவத்தை தேவன் தர வேண்டும். ඒක මිනිස්සෙක් තුලින් නිදහස් කරන්න පුළුවන්, නමුත් ඒක බලෙන් ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ஏனென்றால் அது மனிதனாக எடுத்துக்கொள்வோ அவன் கட்டாயத்தில் எடுத்துக்கொள்வதோ அல்ல. යෝසෙෆ් දැන් ප්‍රධානියෙක් බවට පොතිපරගේ ගේ ඇතුලේ පත් වෙනවා. இப்ப இந்த இடத்திலே போத்திபாருடைய வீட்டிலே அவன் பிரதானியாக மாறிவிட்டான். මාවට කියනම් දෙවියන් වහන්සේ තෝරාගෙන යම් ඉලක්කයකට ගෙන යන මිනිස්සුන්ට බාධා සහ පරීක්ෂා නැතුව නෙමෙයි. ஏனென்றால் தேவன் ஒரு தரிசனத்துக்கூடாக கொண்டு போகின்ற ஒரு மனிதனுக்கு தடைகள் போராட்டங்கள் இல்லாமல் இல்லை. එහෙම නැතිනම් ඒ මිනිස්සයා දර්ශනයකට දුවන මිනිස්සෙකුත් නෙමෙයි. அப்படி அல்லாது போனால் அவன் அந்த தரிசனத்துக்கூடாக வாழ்கின்ற மனிதனும் அல்ல. තමා ඒවා ඇතුලේ තමයි අභියෝග ජය ගන්න ඕන. அதற்குள்ளே இருந்து அந்த சவால்களை அவன் மேற்கொள்ள வேண்டும். ඊළඟට පස්වෙනි වචනය ගැන යෝසෙෆ් නිසා මිස්රයාගේ එකට ආශිර්වාද කළසේක. அந்த கர்த்தர் யோசேப்பு நிமித்தம் அந்த எகிப்தியன் வீட்டை ஆசீர்வதித்தார். මොකක්ද පොතිපර්ගේ ගෙදර පොතිපර්ගේ යෝසෙෆ්ගේ වෙනස? இந்த இடத்திலே போத்திபாருக்கும் யோசேப்புக்கு இருந்த வித்தியாசம் என்ன? පොතිපර් යම්කිසි විදියකට රාජ්‍ය නිලධාරියෙක් හා බලය දරන්නේ. இந்த போத்திபார் என்பது அரசு அதிகாரியாக அதிகாரங்களை தாங்குகின்ற ஒருவனாக இருக்கின்றான். පොතිපර් රාජ්‍ය නියෝජිතෙක්. ஏனால் இந்த போத்திபார் அரசு அதிபதியாக இருக்கின்றான். නමුත් යෝසෙෆ් දිව්‍ය නියෝජිතෙක්. ஆனால் இந்த ஜோசேப்பு பரலோகத்தில் நியமிக்கப்பட்டான தெய்வீக எஜமான். සමාජයේ ලොකු රාජ්‍ය නියෝජිතින් ආශ්‍රය කරන්න පුළුවන්. ஏனால் நாங்கள் சமுதாயத்தில் பெரிதான அதிபதிகளை நாங்கள் சந்திக்கலாம். නිතරම ඔබයි මම මතක තියාගන්න ඕන එක දෙයක්. ஏனால் எப்பொழுது நாங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள මොන வேண்டும். ලොකු ව්‍යාපාරිකයා සිටියත්, ஒரு பெரிய வர்த்தகர் இருக்கலாம், මොන ලොකු බලවතා සිටියත්, எவ்வளவு ஒரு வல்லமையுள்ளவர் இருந்தாலும், ස්වාමිනී මම ඔබගේ නියෝජිතයා. ஆண்டவரே நான்
நான் உம்முடைய பிரதிநிதி. ඔබ ඔවුන්ට ආශිර්වාද කර තිබෙනවා. நீர் அவர்களை ஆசீர்வதித்திருக்கிறீர். ඔබ මාව ආලේප කරලා තියෙනවා. ஆனால் நீர் என்னை ඒ அபிஷேகித்திருக்கின்றீர். ආලේපය තමයි අපි උස්සස් කරන්නේ පියවරෙන් පියවර. அந்த அபிஷேகம் தான் படிப்படியாக எங்களை உயர்த்துகின்றது. මට වචනයක් එනවා කටට කියන්න. நான் ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது சொல்வதற்கு. ආලේපය ආශිර්වාදයට යට කරන්න එපා. ஏனால் அபிஷேகத்தை ஆசீர்வாதத்துக்கு உட்படுத்த வேண்டாம். තමන්ට දෙවියන් වහන්සේ දී තිබෙන ආලේපය ධනයටවත් මිලයටවත් තනතුරක් ඉදිරිපිටේවත් යටත් වෙන ආකාරයට නිවටෙක් වෙන්න එපා. තමා සිටගත යුතුයි. තමා කෙලින් මක් නිසාද තමාට දෙවියන් වහන්සේට ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් මිනිහෙක් නිසා. ஏனென்றால் உங்களுக்கு தேவன் கொடுத்த அபிஷேகத்தை பொருள் பண்டத்துக்கோ பணத்துக்கோ வேறொரு பதவிக்கோ ஏதோ ஒன்றுக்கோ நீங்க உட்படுத்த கீழ்ப்படிய வேண்டாம். என்றால் தேவன் உங்களை மேன்மையாக வைத்திருக்கின்றார். අපි බොහෝ වෙලාවන් වලට මිනිස්සු උත්සාහ දරනවා ආශිර්වාද පෙන්වලා ආලේපය යටත් කරන්න. කවමදාකවත් ඒකට ඉඩ තබන්න එපා. என்றால் சில வேளையிலே சில மனிதர் ஆசீர்வாதத்தை காண்பித்து எங்களுடைய அபிஷேகத்தை கீழ்ப்படுத்த பார்க்கிற ஒரு போதற்கு இடம் கொடுக்க வேண்டாம். යටත් වෙන්න පුළුවන් නමුත් අපි බාල්දු වෙන්නේ නැහැ. ஆனால் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் நாங்கள் அடிமையாக கூடாது. අපි කවමදාකවත් ඒසනට වැටෙන්නේ නැහැ. எந்த ஒரு சந்தர்ப்பப்படி நாங்கள் விழ අපි கூடாது. නින්දා විඳින්න පුළුවන් දුක් විඳින්න පුළුවන් නමුත් අපි පරදින්නේ නැහැ. நாங்கள் அவமானப்படலாம் வேதனைப்படலாம் ஆனால் வெட்கப்பட தோல்வி அடையக்கூடாது. ඒවා කරන මිනිස්යන්ට පරදිලා අඬ අඬ දුවයි. නමුත් ආලේපය අපි මිනිස්යාව දෙවියන් වහන්සේ වාර කීයකටවත් නැගිටවල දෙවියන් වහන්සේ ඉලක්කයට දෙවියන් වහන්සේ අරන් යන්න විශ්වාසවන්තයි. ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள மனிதன் எல்லாவற்றையும் அளந்து கொண்டு வருவான். ஆனா அபிஷேகத்தில் உள்ள மனிதன் எத்தனை முள் விழுந்தாலும் தேவன் அவனை தூக்கி எழுப்பி எடுத்து விடுவார். පොතිපර්ගේ ගේ ඇතුලේ තිබිච්ච සංයෝජනය මෙන්න මේකයි. ஏனால் அந்த போத்திபாருடைய வீட்டுக்குள்ள இவ்வாறு காரியங்கள் நடக்கின்றது. බයිබලයේ කියනවා දැන් පොතිපර් ආශිර්වාද ලබන්නේ ගෙදර වැඩකාරය නිසා. இந்த போத்திபார் இப்பொழுது வீட்டில் உள்ள வேலைக்காரன் மூலமாக ஆசீர்வாதத்தை பெறுகின்றான். මම නිතරම මැද පෙරදිග රටවල් වලට ගියාම මම ඒ අයට කියන පණිවිඩයක් තියෙනවා. நான் மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு செல்லும் பொழுது அவர்களுக்கு என்று கொடுப்பதற்கு ஒரு செய்தி உண்டு. ඔබගේ ස්වාමියා මේ රටේ ඉන්න ධනවත්ම මිනිහා වෙන්න පුළුවන්. உங்களுடைய எஜமான் இந்த தேசத்திலே பெரிய தனவந்தராக இருக்கலாம். නමුත් ඔබ දේව දරුවා. ஆனால் நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளை. ඔබ නිසා ඒ ගේ ඇතුලේ සඵලත්වය පේන්න ඕන. உங்கள் நிமித்தமாக அந்த எஜமானுடைய வீட்டுக்குள்ளே ஆசீர்வாதம் செழிப்பு இருக்க வேண்டும். සමහරක් අයව දේව දරුවෝ කියලා ගෙට වැද්ද ගත්තාම තියෙන ටිකක් නැති වෙලා යනවා. ஏனால் சில வேளையிலே சிலரை தேவ பிள்ளை என்று வீட்டுக்குள்ளே எடுத்தால் வீட்டில் உள்ளதும் இல்லாமல் போய்விடும். නියා කියමනට කියනවා සල්ලි දීලා හුනියමක් කරගත්තා වගේ. ஏனால் பணத்தை கொடுத்து ஒரு சூனியம் செய்து கொண்டது போன்று இருக்கும். දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයෝ වේවා ඒ වගේම දාසියෝ වේවා කවුරු වුණත් තමා යම් සභාවක යම් තැනක ඉන්නවනම් තමා සෙනඟට ආශිර්වාදයක් මිසක් සෙනඟට ශාපයක් වෙන්න බෑ. ஏனால் ஒரு ஊழியக்காரர் ஒரு சபையில் இருந்தால் அவர்கள் அந்த சபைக்கு அந்த விசுவாசிகளுக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கணும் சாபமா இருக்க கூடாது. තමා සිටින ස්ථානයට තමා ආශිර්වාදයක්ද තමා ශාපයක්ද? தான் இருக்கின்ற இடத்தில் தான் ஒரு ஆசீர்வாதமா தான் ஒரு சாபமா இருக்கிறீர்களா? ඕක දැන් කල්පනා කරන්න එපා. එතකොට දේව වචනයට බාධාවක්. ගෙදර ගිහිල්ලා නිකන් ඉන්නලාට වෙලාවක් කරන් කල්පනා කරන්න රැයලු වෙනකන්. එතකොට තේරෙනවා. அதை இப்பொழுது நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டாம். தேவாத்திக தடையா இருக்கும் வீட்டில் இருக்கும் பொழுது அமைதியா இருக்கும் பொழுது சிந்தித்து பாருங்கள். නිකන් හරි යෝසෙෆ් පොතිපරට අකීකරු වුණා නම් இந்த போத்திபாருக்கு இந்த ஜோசப் கீழ்ப்படியாமல் இருந்தால் මොකක්ද ඒ ගෙදරට තියෙන ආශිර්වාද? அந்த வீட்டில் இருக்கின்ற ஆசீர்வாதம் என்ன? ඒ ගෙදර තියෙන බඩු මුට්ටු හොරකම් කරුවා නම් அந்த வீட்டில் உள்ள பொருள் பண்டங்களை திருடினால் මොකක්ද තියෙන ආශිර්වාද? என்ன இருக்கின்ற ஆசீர்வாதம்? අපි පෙන්වන්නට ඕන දේව දරුවෝ ගැලවීම ලැබූ පෙන්තකෝස්ත අත්දැකීම ඇති අපි වෙනස් කියලා පෙන්වන්නට ඕන. අන්‍ය ජාතීන්ගේ ගෙවල් ඇතුලේ අපි ඔවුන්ට ආශිර්වාදයක් වෙලා. அந்நிய ஜனங்கள் மத்தியிலே நாங்கள் இருக்கும் பொழுது நாங்கள் பெந்தகோஸ்து அனுபவம் உள்ளவர்கள் நாங்கள் ஆண்டவருடைய பிள்ளை என்பதை நாங்கள் அனுபவத்துக்கூடாக வாழ்க்கையிலே காண்பிக்க வேண்டும். මේනවාද එහෙම විශ්වාසවන්තව ගියොත් දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍ය උසස් කරන්නට යනවා. அவ்வாறு நாங்கள் உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்கும் பொழுது அந்த மனிதனை தேவன் உயர்த்துவார். ඒ වගේම ඔහුට තිබිච්ච ආශිර්වාද අපි තවත් බලමු. இன்னும் அவனுக்குள் ஆசீர்வாதம் என்ன என்று பார்ப்போம். ගෙයිසා කෙතේ ඔහුට තිබුණු සියල්ල කරේ ස්වාමින් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය වූයේ. வீட்டிலும் வெளியிலும் அவனுக்கு உண்டானவைகள் எல்லாவற்றிலும் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் இருந்தது. දැන් මට මතක් කරා මතෙව් සුභාරංචියේ තියෙන උපමාවක්. இப்பொழுது மத்தேயு சுவிசேஷத்தில் இருக்கிற உவமை எனக்கு நினைவு வருகிறது. පුරාදේට විශ්වාසවන්ත වුණොත් ඔබ මහත් දෙයක් ලබන්නට යනවා. நீ சிறிய ஒரு காரியத்துக்கு உண்மையா இருந்தால் உன்னை அதிகத்துக்கு நான் உண்மையுள்ளவனாக மாற்றுவேன். සමහරක් අය බලාපොරොත්තු වෙනවා ලොකු ලොකු තනතුරු දුර විවිධ මානසිකත්ව වලින් මේ සභා ජීවිතේ වේවා ආයතනයේ වේවා ඕනම තැනක சில வேளையிலே சிலர் சபையிலோ அல்லது நிறுவனங்களிலோ தங்களுக்கு பெரிய பெரிதான பதவிகள் கிடைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்றார்கள். තමන් සිතට තට්ටු කරන් බලන්න ඕන තමාව යවපු ස්ථානේ ස්වාමියාට මම අවංක වුණාද? சிலவர் நீங்க சிந்தித்து பாருங்கள் உங்களை அனுப்பினவருக்கு நீங்கள் உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்கின்றீர்களா? දාන්න ගොඩක් ආයතනවල වැඩ කරන ස්වාමීත්ව දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ට හරි ආදරේ. නමුත් මේගොල්ලෝ ඒ මනුෂ්‍යයින්ට ආදරේ නැහැ. අවස්ථාවක් ලැබුණොත් ඒවල සමාකට වාසි ලබනවා. සමහරක් වෙලාවට ඔවුන්ට නොදන්වා ඒවල තියෙන දේවල්
පරිහරණය කරනවා. ඉතින් කොයිද විශ්වාසවන්තකමක් යෝසෙප් එසේ නොවිච්ච සීනයක් සැබෑ කරගන්න අවංක මාර්ගයක ඇවිද්ද මිනිස්සෙක්. ஏனால் சில வழியிலே சிறிய எளியமான இடத்திலே தேவ பிள்ளைகள் இருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு சலுகைகளை பெற்றுக் கொள்வார்கள் என்று அவளுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருப்பதில்லை. ஆனால் அந்த யோசேப்பு அவ்வாறு இருக்கவில்லை. இவனிசா යම් ආයතනයක වැඩ කරනවා නම් ඒ ආයතනෙම විශ්වාසවන්ත වෙන්න ඕන. நாங்கள் ஒரு நிறுவனத்தில் பணியாற்றினால் அதுக்கு நாங்கள் உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். ඒකින් ඔබ ස්වාමියා ඔබ කෙරේ විශේෂ දැක්මක් බලලා ඔබ කෙරේ විශේෂ විශ්වාසයක් තබලා තිබෙනවා නම් ඒ මනුස්සයන කවමදාකවත් බොරු කරන්න හොඳ නැහැ. ஏனால் ஒரு மனிதன் எங்களை நம்பி எங்கள் மேல் சில பொறுப்புகளை கொடுத்தால் அவனுக்கு நாங்கள் உண்மையுள்ளவராக இருக்க வேண்டும். அவ்வாறு அவன் நம்பிக்கை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ඒ ආයතනයට අලාභ උපදවන විදිහේ කමිෂන් ගන්නට හෝ වෙනත් දේවල් කරන්න අපි නොයා යුතුයි. அந்த நிறுவனத்துக்கு நஷ்டங்கள் வரும் வண்ணமாக நாங்கள் கமிஷன்கள் அப்படி எல்லாம் நாங்கள் எடுக்க கூடாது. யோசேப்ට කොමිස් ගහනවා නම් ගහන්න තිබුණ ධන ගහනකම්. ஏனென்றால் அந்த யோசேப்பு அதிலே கொமிஸ் அடிக்கணும் பல கோடி அடித்திருக்கலாம். නමුත් ඔහුගේ විශ්වාසවන්තකම එන්නේ ඒකයි. ஆனால் அவன் அங்கே உண்மையுள்ளவனாக காணப்பட்டான். ඒ හරි භයානක කාලයක ඔබ මා ජීවත් වෙන්නේ. ஆனால் நாங்கள் பயங்கரமான ஒரு காலத்துக்குள்ளே வாழ்ந்து මම கொண்டிருக்கின்றோம். වර්තමාන අධ්‍යක්ීම් පැත්තට හැරෙන්න යන්න එහෙම වුණොත් එහෙම අද දේශනේ නවත්තලා ඒ පැත්තෙන්ම යන්න වෙනවා. ஏனால் நாங்கள் நிகழ்கால குறித்து பேசினால் வார்த்தையை விட்டுவிட்டு அதை குறித்து பேச வேண்டியிருக்கும். තමන් විශ්වාසවන්ත වී යුතුයි. තමා සිටින ස්ථානයේ එවිටයි දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍ය උසස් කරන්නේ නිසා ඔහු ආශිර්වාද ලද්දෙක් කරන්නේ. நாங்கள் இருக்கின்ற இடத்துக்கு நாங்கள் உண்மையுள்ளவராக இருக்கும் பொழுதுதான் நாங்கள் எங்களை தேவன் உயர்த்துவார், எங்களை ஆசீர்வாதமாக மாற்றுவார். සමහරක් දේවදරුවෝ ඉන්න තැන්වල මිනිහා යද්දි ඊට වඩා හොඳින් හිටියා. අපේ කට්ටිය ගියාට පස්සේ තියෙන තැනත් වහන්න වෙනවා. சில வேளையிலே சில தேவ பிள்ளைகள் போன இடத்தில் இருந்தவர்கள் முன்பு நல்லா இருந்திருப்பார்கள், இவர்கள் போன பின் அவர்கள் இல்லாமல் போய் விடுவார்கள். ඒකෝ මේ අපේ ගැලවීම ලවපු කට්ටිය තමන්ගේ ආයතනවල වැඩ කරන අයත් එක්ක සම්ඩු සරුවල් කරගන්න. ஏனால் சில வேளையில் அந்த ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கிற நிறுவனத்தில் பலர் சண்டை பிடித்துக் கொள்வார்கள். මේක ආශිර්වාදයක් නෙවෙයි, මේක එහෙම ශාපයක්. அது ஆசீர்வாதம் அல்ல, அது சாபமாகவே இருக்கும். තමා සිටින ස්ථානයට තමා අවංක වී තමා ආශිර්වාද ලද්දෙක් වෙන්න ඕන. தாங்கள் இருக்கிற நிறுவனத்தை தாங்கள் உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்கணும், ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும். හයවෙනි වචනයට අපි එනවා. ஆரம்ப வசனத்துக்கு நாங்கள் வருகின்றோம். එබැවින් ඔහු තමාට තිබූ සියල්ල යෝසෙෆ්ගේ අතර ඔහුට තිබිච්ච සියල්ල එක දෙයක් නෙවෙයි, සියල්ල යෝසෙෆ්ට බාර දුන්නේයි. දෙවියන් වහන්සේ දැක්කා යෝසෙෆ් කවමදාක්වත් මේකට අහිතක් කරන්නේ නැහැ කියලා. ஆகையால் அவன் தனக்கு உண்டானவைகள் எல்லாவற்றையும் யோசேப்பின் வசத்திலே ஒப்பு கொடுத்தான். என்றால் உண்மை உள்ளவன் தீங்கு செய்ய மாட்டான் என்று அறிந்திருக்கின்றான். මේක සභාපාලකවරුන්ට වේවා, පාලිකාවන්ට වේවා, වැඩිමහල්ලන්ට වේවා, අනිකුත් අයට වේවා, සියලුම බලතල ඔබට අරගෙන යම් වැඩක් කිරීමේ ආශාව තිබෙනවා නම් ඒක සෙනඟ කුලප්පු කරලා ගන්න යන්න එපා. කපටිකමෙන් ගන්න යන්නත් එපා. මිනිසුන් රවට්ටලා ගන්න යන්නත් එපා. දෙවියන් වහන්සේ යෝසෙෆ්ට දුන්නා වගේ දෙවියන් වහන්සේ දෙයි දෙනවා. என்றால் நீங்கள் ஒரு ஊழியக்கார மூப்பர்களாக அல்லது சபையிலே பொறுப்புள்ளவர்களாக இருக்கலாம். ஆகவே நீங்கள் வஞ்சித்து ஏமாற்றி ஜனங்களை குழப்பி எடுக்க வேண்டாம். அந்த பொறுப்புகளை தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். ඔබට වඩා බලවතුන් වැඩ කරන්න කියලා උන්ට බෑයි කියන තැනදී ඔබගේ අතර දෙයි. ඔබ සාර්ථක වෙයි කරලා. என்றால் உங்களுக்கு மேலானவர்களிருந்து செய்ய முடியாமல் போன காரியங்களை நீங்கள் போய் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். ඔබට වඩා අධ්‍යක්ීම් බහුල මිනිස්සු අතරේ ඔබව ගිහින් ඉවර වෙලා උසස් කරයි දෙවියන් වහන්සේ. என்றால் எத்தனை பேர் சரியான காரியம் செய்ய முடியாத இடத்துல உங்களை கொண்டு போய் தேவன் உயர்த்துவார். මතක තබා ගන්න යෝසෙෆ්ගේ මේ ගෙදරින් පිට වෙලා එද්දී ඔහුගේ වයස අවුරුදු 17යි. இந்த யோசேப்பு வீட்டிலிருந்து புறப்படும் பொழுது 17 வயது. අවුරුදු 17යි කියලා කියන්නේ බොහොම ලාබාල වයසක්. ඒ නිසා මේ සමහරක් අයට වගකීම් සහ විශ්වාසවන්තකම පැරණි තාම පොඩි ඒ කතන්දර නෑ. දාවිත් බාලයෙක් වින්දලා තමයි ගොලායත්ව මැරුවේ. විශ්වාසවන්ත දාසකම්. මේක මේ 18 19 මේ බබ්බුත් මේ තොටලි වල නැලවෙන්න හදනවා. ඉතින් කොහොමද විශ්වාසවන්ත ඉන්නේ? හරි උරතල්. කියන්න. என்றால் யோசேப்பு என்பவர் இளைஞனாக இருந்தான், தாவீதும் இளைஞனாக இருந்த போதிலும் கூட அந்த இளைஞனான வயதிலே தான் கோலியாத்தை கொன்று அவன் ஜெயத்தை பெற்றுக் கொண்டான். ஆகவே මේගොල්ලෝ අවුරුදු 90ක් ඇද්දි උරතල් වෙයි කියලා. ஏனால் இவர் 90 வயதில் இருக்கும் பொழுது இன்னும் குழந்தைகளாக இருக்கின்றார்கள். මේක මේ රංගපෑම. இதெல்லாம் அன்சுவான் நடிப்பாக இருக்கின்றது. සත්‍යතාවය Tamanගේ හිතේ නැති එක හැමදාම රංගපාන එක කරන්නේ. ஏனால் சத்தியம் தங்களுடைய இதயத்தில் இல்லாதவன் நடித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ඒ නිසා තමා උසස් වෙන්න ඕන නම්, තමා යම්කිසි දර්ශනයකට යන්න ඕන නම්, තමා සිටින ස්ථානය තුල තමා ආශිර්වාද ලද්දෙක් වී තමාගේ අතට ඔවුන් විසින් සියලු බලතල බාර දෙන්න ඕන. நீங்கள் உயர்த்தப்பட வேணுமானால், நீங்கள் அவர் செழிப்புள்ளாக வேணுமானால், நீங்கள் இருக்கிற இடத்தில் நீங்கள் தாழ்மை கீழ்மை உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். අපි ස්ට්‍රයික් කරන්න, අපි උද්ඝෝෂණ කරන්න ඕනේ අපිට උසස් වීමක් දෙන්නයි කියලා. ஏனால் நாங்கள் போராட்டங்கள் ஆர்ப்பாட்டங்கள் செய்ய வேண்டியதில் எங்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைப்பதற்கு. තමාගේ ස්වාමියාට කියලා ලියුමක් ලියලා දෙන්න මම ඔබලා හිට යටහත් 16 මෙච්චර කාලයක් මම උසස් කරන්නයි කියලා. ஏனால் உங்களுடைய எஜமானத்துக்கு நான் தாழ்மையுள்ள ஒரு ஊழியக்காரனை உயர்த்த வேண்டும் என்று கேட்க வேண்டியதில்லை. ඔව් උසස් කළා දෙවියන් වහන්සේ. ඒක තමයි කෙටියෙන් කියන්නේ. அவனை தேவன் உயர்த்தினார். ඔබ උසස් වෙන්න ඕන නම් ඒ දීර්ඝ ගමනේදී
ඒ තමා සිටින ස්ථානයට තමා ආශිර්වාද ලද්දෙක් වෙන්න. என்றால் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவோமானால் அந்த நீண்ட பயணத்தில் நீங்கள் உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள். 6 වෙනි වචනේ අග කොටස අපි කියවමු. நாங்கள் ஆறாம் வசனத்திலே கடைசி பகுதியை பார்க்க போகின்றோம். තමා කන කෑම ගැන මිස තමා ළඟ තිබූ වෙන කිසිවක් ගැන හෝ සැලකුවේ නැත. தன்னிடத்தில் தான் புசிக்கின்ற போஜனம் தவிர தன்னிடத்தில் இருக்கின்ற ஒன்றை குறித்தும் விசாரியாதிருந்தான். මොන විශ්වාසවන්තකමක් ඇති වුණාද මේ කිසිවක් නොතේරෙන යෞවනයේ ගැන පොතිපොර වැනි අත්දැකීම් ඇති මිනිහෙක් සම්පූර්ණ විශ්වාසය තිබුවා. ඔහු කන කෑම ගැන විතරයි යුතුයි අනිත් ඔක්කොම ඔහු හරියට කරයි කියලා විශ්වාසයක් තිබුණා. මම මේ පණිවිඩය කියන්න කැමතියි. එහෙම විශ්වාසයට පාත්‍ර වෙච්ච අය ඉන්නවනම් තමගේ විශ්වාසය රැකගන්න. என்றால் இந்த இவன் இளைஞனாக சிறியவனாக இருந்த போதிலும் கூட பெரிதான தேசத்திலே பெரும் பொறுப்புள்ள ஒரு அதிகாரியா இருந்தவன் தன் வசம் இருந்த யாவற்றை இந்த சிறு பையனிடத்தில் ஒப்புவிக்கத்தக்கதாக இவன் உண்மையுள்ளவனாயிருந்தான். ஆகவே நீங்களும் உண்மையுள்ளவராயிருங்கள். පොතිපරගේ ගේ ඇතුලේ ආදායම් වෙන මාර්ග තිබුණා. இந்த பொதிவருடைய விடத்திலே பரிவிதமான வருமானம் வருகின்ற வழிகள் இருந்தது. මේ සෑමදේම තිබුණත් මේ කිසිවක් ගැන සිතුවේ නැහැ. හිතුව හරියට මොහු කරයි කියලා සමහරක් අය විශ්වාස කරන්න බෑද? என்றால் பல வருமானங்கள் வந்த போதிலும் கூட இவன் அதை சரியாக கவனித்துக் கொள்வான் என்ற எண்ணமானது போத்திபாருக்குள்ளே இருந்தது. එතකොට එබඳු අය මේ ජීවිතේ ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. දර්ශනයක් තුල උසස් වෙන තෙකේ අතරමඟ වැටිලා ඒ අය විසිරෙනවා. இப்படிப்பட்டவர்கள் அந்த தரிசனத்தை போகாமல் இடையிலே விழுந்து விடுகிறார்கள். මේ අපි දකින ඊට පස්සේ அதன் பின்பு යෝසෙෆ්ගේ ජීවිතයට තිබුණ යම්කිසි ආකර්ෂණීය භාවයක්. இந்த யோசேப்புடைய வாழ்க்கையிலே சில கவர்ச்சிகள் காணப்பட்டது. බයිබලයේ කියන යෝසෙෆ් වනාහි රූප සම්පන්න ශෝභමාන කෙනෙක් වූයේය. இந்த யோசேப்பு அழகான ரூபமும் சௌந்தரிய முகமும் உள்ளவனாயிருந்தான். අපට දෙවියන් වහන්සේ දෙන ඇතැම් දේවල් ඇතැම් ටැලන්ට් ඇතැම් අවස්ථාවන් වලදී යක්ෂයා පාවිච්චි කරන්නට හදනවා අපි වේ ඒ යන දුර ගමනේ ස්වප්නය බොඳ කරන්න. என்றால் தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்த தரிசனத்தின காரியங்களை இந்த வரங்களை பிசாசானவன் அழித்துவிட பல சந்தர்ப்பங்களை முயற்சிக்கின்றான். මෙතන තමයි පරීක්ෂාවන් ජය ගැනීමට තමයි බලවත් වෙන්න ඕනේ. இந்த இடத்திலே தான் சோதனையை அவன் ஜெயிக்க அவன் தன்னை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். ඔබ දන්නවද යෝසෙෆ්ලා වගේ චරිත සොයා ගන්න අමාරුයි මේ ලෝකේ. ஏனால் இந்த உலகத்திலே யோசேப்பு போன்ற சுபாவம் உள்ளவர்களை தேடிக்கொள்வது மிக கஷ்டம். යෞවනයෙක්ව සිටියා. அவன் இளைஞனாயிருந்தான். ඔව් ශෝභමාන කෙනෙක්ව සිටියා. அவன் ரூப சௌந்தரியம் உள்ளவனாயிருந்தான். 7 වෙනි වචනේ කියනවා 7 வசனம் சொல்கிறது මින්පසු යෝසෙෆ්ගේ ස්වාමියාගේ භාර්යාව ඔහු කෙරෙහි ඇස්සලා මා සමග සයනය කරපන්නේ කීවාය. சில நாட்கள் சென்று பின் அவனுடைய எஜமானின் மனைவி யோசேப்பின் மேல் கண் போட்டு என்னுடைய சயனி என்றாள். ඒත් අකමැතිව තමා ස්වාමියාගේ භාර්යාවට කතා කොට அவனோ தன் எஜமானுடைய மனைவியின் சொல்லுக்கு இணங்காமல் அவளை நோக்கி මාගේ ස්වාමියා වනාහි ගෙයි මා ළඟ තිබෙන කිසිවක් ගැන නොදනි. இதோ வீட்டிலே என்னிடத்தில் இருக்கிறவர்கள் யாதொன்றை குறித்தும் என் ஆண்டவன் விசாரியாமல் ඔහු තමා සන්තක සියල්ල මා අතට බාර දී තිබේ. தமக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் என் கையில் ஒப்புவித்திருக்கின்றார். මට වඩා උතුම් කෙනෙක් මේ ගෙයි නැත්තේය. இந்த வீட்டில் என்னிலும் பெரியவன் இல்லை. නුමුත් ඔහුගේ භාර්යාව බැවින් නුඹ මිස වෙන කිසිවක් මට තහනම් කරලා නැත. நீ அவருடைய மனைவியா இருக்கிறபடியால் உன்னை தவிர வேறொன்றையும் அவர் என் கைக்கு விளக்கவில்லை. මා කැමති යෝසෙෆ්ගේ මේ ජීවිතේ මෙන්න මේ කොටසට. இந்த பகுதியை நான் மிகவும் விரும்புகின்றேன். දනවද ආදම්ටයි සහ ඒවටයි අඳුනගන්න බැරුව ගියා ඒදන් වෙන 99ක් දේවල් ඔහුන්ට අයිති එක දෙයක් විතරයි අයිති නැත්තේ. இந்த ஏதேன் தோட்டத்திலே ஆதாமுக்கு ஏவாளுக்கும் 99 காரியம் அவர்களுக்குரியதான ஒன்றை தவிர. නමුත් ආදම්ට තිබුණු නුවණට වඩා නුවණක් යෝසෙෆ්ට තිබුණා. ஆனால் அந்த ஆதாமுக்கு இல்லாத அளவு அறிவு இந்த யோசேப்புக்கு இருந்தது. ඔහුට අයිති මොනවද අයිති නැත්තේ මොනවද කියලා ඔහුට අඳුන ගැනීමේ ඥානය තිබුණා. தனக்கு உரியது எது தனக்கு உரியது இல்லாதது என்பதை அறிந்து கொள்ளத்தக்கத ஞானம் அவனுக்கு இருந்தது. තමාට අයිති නැති දෙයක් පස්සේ තමා ලුහු බැන්දොත් අන්තිමට තමාගේ කෙලවර තමාගේ ගමන අසාර්ථක වීම. ஏனால் தனக்கு இல்லாத ஒன்றை குறித்து தான் அவன் தொடர்ந்து போவான். ஆனால் தன்னுடைய தரிசனத்தை அவன் இழந்து கொள்ளுகின்றான். එවිට ඒ තැන තමයි තමාගේ වැටීම පටන් ගන්න යන්නේ. அங்கே தான் அவனுடைய விழுகை ஆரம்பிக்கின்றது. අනේ එතනින් තමා ගැලවෙන්න තමාට ඥානය තියෙන්න ඕන. அந்த இடத்திலே தான் தன்னை விடுவித்துக் கொள்ளத்தக்கத ஞானம் அவனுக்கு இருக்க வேண்டும். සියලුම දේ මොහු සන්තකව තිබෙනවා. ඔහු දන්නවා. නමුත් ඔහු කියනවා මේ ගේ ඇතුලේ නුඹ විතරයි මට අයිති නැත්තේ අනිත් සියලුම දේ මට අයිති. இந்த வீட்டில் உள்ள எல்லாவற்றையும் எண்ணத்திலே ஒப்புவித்திருக்கிறார் உன்னை தவிர என்று அவன் சொல்லுகின்றான். මේ කොටස මිනිහෙක් තමාගේ ජීවිතේ තෝරා බේරා ගන්නවා නම් ඒ මිනිහයා යන්න ඕන ගමන දානවා. இந்த காரியத்தை ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில புரிந்து கொண்டு விட்டு விலக முடியுமானால் அவன் ஜெயித்த மனிதனாக இருப்பான். මේක සභා ජීවිතය අධිහිලිවන්තයින්ට තිතා වැදගත්. ஏனால்
ஏனென்றால் இது சபையில் உள்ள விசுவாசிகளுக்கும் தங்களோட வாழ்க்கை மிக முக்கியமானது. සභාව ඇතුලේ තමාට හිමි මොනවද අහිමි මොනවද කියලා තේරුම් ගන්න ඕන. அவர்கள் தங்கள் சபையிலே தங்களுக்கு உரியது எது உரியது அல்லாதது எது என்று புரிந்து கொள்ள තමා வேண்டும். කරන්න ඕනේ මොකක්ද නොකරන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා තමා තේරුම් ගන්න ඕන. தாங்கள் எதை செய்ய வேண்டும் எதை செய்ய கூடாது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். නැත්නම් තමා ඒ තැන තමා කලකිරෙන්න තමා වැටෙන්න තමා අසාර්ථක වෙන්න හේතුව වඩ පටන් ගන්නවා. அந்த இடம் தான் நீங்கள் அதையிடப்படவோ சோர்ந்து போகவோ விழுந்து விடவோ காரணமாக அமைகின்றது. ඔබ දන්නවද යෝසෙෆ් පරීක්ෂාවෙන් ගැලවෙන්න දැනගෙන සිටිය මිනිහෙක්. இந்த யோசேப்பு பரீட்சை சோதனையிலிருந்து தன்னை காத்துக்கொள்ள கூடிய ஒரு மனிதனாக ඔබ இருந்தார். දන්නවද පරීක්ෂාවකින් ගැලවෙන්න යද්දී පරීක්ෂාව නිසි විදියට ප්‍රතිචාර දක්වා නොතිබුණා නම් ඒක ඉවර වෙන්නේ වෛරකින්. ஏனென்றால் இந்த ஒரு சோதனை வரும் பொழுது சரியான வழியை தீர்த்துக் கொள்ள விட அதன் மூலம் பகை உண்டாகின்றது. ඔබට පේනවාද යෝසෙෆ් වනාහි වෛර නොකරපු පලි නොගත්තාව මිනිහෙක්. ஏனென்றால் இந்த யோசேப்பு பழிவாங்கவோ பகைக்குள்ளவனோ மனிதனாக இருக்கவில்லை. පොතිපරගේ භාර්යාව එක දවසක් මොහු සමග සයනය කරන්නට මොහු සමග පැටලෙන්න ප්‍රතිචාර දක්වමින් සමීප වුණා. இந்த போத்திபாருடைய மனைவி ஒரு நாள் இவளை கட்டாயப்படுத்தவனோ சயனிக்க வேணும் என்று அழைக்கின்றாள். ඒ වෙලාවේදී ඔහුගේ ප්‍රතිචාරය ඔහු දැක්වේ නුහුරට. ஏனென்றால் அவன் தன்னுடைய பக்கத்தில் இருந்து அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றான். ඒ සමගම ඔහු එතනින් පලායන්ට වෙරදරද්දී කරුමෙට ඔහුගේ ශරීරයේ එක කොටසක් ඇගේ අතට හවුණා. ஏனென்றால் அவன் அந்த இடத்தை தப்பி விலகி போகவும் அந்த இடத்தை விட்டு விலகி போக முயற்சித்த போது அவனுடைய வஸ்திரம் அவளுடைய கையிலே பட்டுவிட்டது. පොතිපර මුළු ඇඟම බේරගත්ත නමුත් පොතිපරගේ සලුවේ කොටසක් අතේ පැටලුණා මේ තැනැත්තිගේ. இவன் தன்னுடைய சரீரத்தை முற்றுமாக காத்து கொண்ட போதிலும் அவனுடைய வஸ்திரமான அவருடைய கையிலே சிக்கிக் கொண்டது. ඔබට කියන්නම් මේ සභා ජීවිතයේදී ඒ වගේ සලුවක කොටසක් කෙනෙකුට හම්බුනොත් ඇති ඔබේ මගේ ජීවිතේ කිලිටි කරන්නටත් ඔබෙන් මගෙන් පලිගන්නටත් එලවෙලව නිඳා කරන්නටත් ඒක මම කියන්නේ පැහැදිලි අත්දැකීම. ஏனென்றால் எங்களோட வாழ்க்கையிலிருந்து அந்த வஸ்திரத்தை போன்ற ஒரு சிறு பகுதியை ஒரு மனிதனுடைய கையில பிடிப்பட்டால் போதும் அவன் எங்களோட வாழ்க்கை பழி வாங்கவும் அவமானப்படுத்தவும் எங்களோட வாழ்க்கை அழித்து விடவும் அதுவே காரியமாக அமைந்து விடுகிறது. කුරීරු පාපිෂ්ඨ දේ ගතෙන් නොකරලම තියෙන්න පුළුවන්. ஏனென்றால் நீங்கள் எந்த ஒரு பாவமும் செய்யாதிருக்கலாம். නමුත් අර සලුව හේතු සාධකයක් බවට පත් කරගත්ත මේ තැනැත්ති அந்த வஸ்திரமானது எங்களுக்கு எதிராக காண்பிக்க சான்றாக வந்துவிட்டது. මේක පොතිපරට තේරුම් ගන්න ප්‍රමාද වුණා. இதை போத்திபார் புரிந்து கொள்ள தாமதித்து விட்டான். මේක ඒ රටේ සිටින නීතිවරුන්ට තේරුම් ගන්න ප්‍රමාද වුණා. அந்த நாட்டில் அந்த சட்டத்தரணிகள் மறந்து விட்டார்கள். නමුත් මේක දෙවියන් වහන්සේ තේරුම් ගත්තා. ஆனால் இதை தேவன் புரிந்து கொண்டார். මනුෂ්‍යයාගේ සිත හරියටම දැක්ක දෙවියන් වහන්සේ යෝසෙෆ් එක්ක සිටියා. ஏனென்றால் மனிதனுடைய இருதயத்தை அறிந்து கொண்ட தேவன் யோசேப்போடு கூட இருந்தார். හැබැයි ඒ සලුව නිසා කෙටි කාලයකට පොතිපරට සිද්ධ වෙනවා සිරගත වෙන්න. යෝසෙෆ්ට සිද්ධ වෙනවා සිරගත වෙන්න. இந்த வஸ்திரத்தை நிமித்தமாக யோசேப்பு சிறிது காலமாக அவன் சிறையிலே வாழ வேண்டியதாக இருந்தது. ඒ කාලේ තමයි ਉਹ නින්දාව දරූ කාලය. அந்நாட்களே அவன் பலவிதமான அவமானங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாக சுமக்க வேண்டியதாக ඒ இருந்தது. කාලය තමයි ඔව්ව සමාජය විසින් සැක කරපු කාලය. அந்நாட்களானது சமுதாயமானது அவனை சந்தேகித்த මොහු காலம். කුරීරු පාප කර්මය කළාමද කියලා මනුෂ්‍ය අතර සැකයක් තිබුණා. இவ்வாறு ஒரு தீமையான கெட்ட பாவத்தை செய்தானோ என்று சந்தேகிக்கின்ற காலம். නමුත් ප්‍රේමවන්තය දෙවියන් වහන්සේට එක වෙලාවක් තියෙනවා ඒ සියල්ල පහ කරන්නට. என்றால் பிரியமானவர்களே தேவனுக்கு ஒரு நேரம் இருக்கு அவை எல்லாவற்றையும் நீக்குவதற்கென்று. නමුත් සිරගේ ඇතුලේ පවා දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය යෝසෙෆ් කෙරෙන් බැහැර වුණේ නැහැ. அந்த சிறைச்சாலையில் இருந்த போதிலும் கூட கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவனை விட்டு விலகவில்லை. ඇයි යෝසෙෆ්ව තෝරාගෙන ආලේප කර තිබුණා යම්කිසි සිහිනයක් සැබෑ වෙන තෙක ඔහුව ගෙන යන්න. என்றால் தேவன் அவனை தெரிந்து கொண்டு அவன் அபிஷேகத்தின் ஒரு தரிசனத்துக்குள்ளே அவன் செல்லும்படியாக. ඔබට පේනවද අරමුණකට යද්දී මොනතරම් බාධා ජීවිතේ තිබෙනවද කියලා? நீங்கள் அறிந்து கொள்கிறீர்களா சில குறிக்கோளுக்குள்ளே வாழும் பொழுது எவ்விதமான போராட்டங்களை முகங்கொடுக்க வேண்டும். මේ සෑම කඩයිමක්ම තමා ජය ගන්න නැතුව දිව්වොත් තමා කවමදාකවත් තමා දැක්ක අර මහා ඉහළ දර්ශනය සැබෑ වෙන්න යන්නේ නැහැ. என்றால் இவை எல்லாவற்றையும் நாங்கள் உடைத்து முறித்து போட முடியாது ஓடாவிட்டால் அந்த நிச்சயமான சொப்பனத்தை நிறைவேற்ற முடியாது. යෝසෙෆ්ගේ ජීවිතේ දර්ශනයට යෝසෙෆ් දැන් රැගෙන යනවා දෙවියන් වහන්සේ. தேவன் இந்த சொப்பனத்துக்குள்ளாக தேவன் இவனை கொண்டு செல்லுகின்றார். විමසන අපි බලන්න යනවා ඊළඟට මේ කාරණාව. இந்த அடுத்த காரியத்தை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். 13 වෙනි වචනය. 13ம் வசனம். ඔව් තමාගේ සලුව ඇගේ අතට හැරදමා පිටතට පලා ගිය බව දැක ඇගේ ගේ මිනිසුන්ට හඬගසා බලාපල්ලා හෙතෙම අපට නින්දා කරන පිණිස හේබ්‍රෙව් මිනිසෙකු අප වෙතට ගෙනායේ. ඔව් මා සමග සයනය කරන මිනිස මා වෙතට ආයේ. මම මහත් හඬකින් මොර ගැසීමි. அவன் தன் வஸ்திரத்தை அவள் கையிலே விட்டு வெளியே ஓடி போவதை அவள் கண்டபோது அவள் தன் வீட்டு மனிதர்களை கூப்பிட்டு பாருங்கள் எபிரேய மனிதன் நம்மிடத்திலே சரசம் பண்ணும்படிக்கு அவனை நமக்குள் கொண்டு வந்தார். அவனோ என்னோட சயனிக்கும்படி எண்ணி என்னிடத்தில் வந்தான்.
පොතිපර්ගේ භාර්යාව අහිංසක කෙනෙක්. ஏனால் மிகுந்த சத்தமிட்டதாக அவள் உண்மையில்லை என்று මට சொல்கிறாள். කියන දේ අනේ පව් කියලා. ஏனால் ஐயோ பாவம் என்று எண்ணுகிறேன். මේ මිනිස්යාගේ මේ මුළු ස්වභාවයම මේක තප්පරයකට මොන ඇඬිල්ල කනන්නද නේද? ஏனென்றால் இந்த நல்ல மனிதன் நல்ல சுபாவத்தை ஒரு நொடியிலே உடைத்து விட்டாள். හැම කඳුලෙම ඇත්තත් නැහැ, හැම සිනාවෙම ඇත්තත් නැහැ. ஏனால் எல்லா கண்ணீரிலும் உண்மை இல்லை, எல்லா சிரிப்பிலும் உண்மை இல்லை. ඒක තේරුම් ගන්න මිනිහෙකුට ඥානයක් හෝ ආත්මයක් තියෙන්න ඕන. ஏனால் அதை புரிந்து கொள்ளும் மனிதனுக்கு ஞானமும் அதுக்கேற்ற ஒரு ஆவியும் தேவை. වපුරන දේ තමයි එක දවසක් කපාගත්ත නැත්නම් මේ ලෝකයේ තුල තියෙන සත්‍යතාවයේ සිද්ධාන්ත බොරු වෙනවා. ஏனால் தாங்கள் விதப்பதை தாங்கள் அறுக்காமல் போவீர்களானால் இந்த உலகத்துள்ள வழக்கத்தின்படியான நியாய தீர்ப்பு இல்லாமல் போய்விடும். මක්නිසාදයක් දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්සෙක්ව තෝරාගන්නේ මිනිස්සාවේ ගමන කෙලවර දක්වා සැබෑ කරන්න ගෙන යන්න. ஏனால் ஒரு மனிதனை தேவனை தெரிந்து கொள்வது அவனுடைய பயணத்தை முடிவு பெற கொண்டு போகும்படியாகவே தேவன் தெரிந்து கொள்கிறார். මෙස්තන අපි ඊළඟට දකිනවා அடுத்த காண்கின்றோம் 18 වෙනි වචනය. 18ாம் வசனம். ඒත් මා හඬගසා මොරගසූ විට තමාගේ සලුව මා වෙත දමා පිටතර පලා ගියේ කීවේය. නුඹේ වැඩකාරයා මට මෙලෙස කළ තමාගේ භාර්යාව කී වචන ඔහුගේ ස්වාමියා ඇසූ කල කෝපයෙන් නැවුලුනේ. එවිට යෝසෙෆ් ස්වාමියා ඔහුගේන රජුගේ හිරකාරයන් බඳින ලද ස්ථානයේ හිරගෙදර දැමේ. පොතිපර් ආපු ගමන් මේක ඇස්සුවා, මේක විශ්වාස කළා, ඕ හිරගෙදරට දැම්ම. போத்திபா தன்னுடைய வீட்டுக்கு வந்த பொழுது தன்னோட மனைவி சொன்ன முறைப்பாட்டை கேட்டு அவன் கோபம் அடைந்தபடினால் யோசேப்பை சிறைச்சாலையை கொண்டு போகின்றான். බලන්න මොහුගේ ජීවිතේ එන විදිය. ஏனால் வாழ்க்கை எவ்வாறு மாறிவிட்டது. තමාගේ ගෙදරින් පාළු වලට ஏன்னா தன்னுடைய வீட்டில் இருந்த பாலும் குளிக்கு පාළු වලින් ඉස්මාኤල් වරුන් අතරට அந்த குழியில் இருந்து இஸ்மவேல் இடத்திலே ඉස්මාኤල් වරුන් අතරින් යෝසෙෆ්ගේ ගෙදර පොතිපර්ගේ ගෙදර වැඩකාරකමට அந்த இஸ்மவேல் இடத்துல போத்திபரோட வேலைக்காரனாக ඒ වැඩකාරකමෙන් ඊට පස්සේ ප්‍රධාන තැනකට அந்த இடத்தில் நான் விசாரணைக்காரனாக ඒ ඇතුළේ ඔහුගේ ජීවිතයට පරීක්ෂාව පැමිණෙනවා. அதன் பின்பு சோதனை வருகின்றது. පරීක්ෂාවේදී ලෝකයේ දින්නා වගේ පේනනවා, ඔහු අසාර්ථකයි වගේ පේනවා. ඔහුට ඒකේ ප්‍රතිඵලය ඔහු සිරගත වෙනවා. சோதனை வேளையிலே உலகம் ஜெயித்தது போன்று அவன் தோற்றது போன்று வந்தது. ஆகையினால் அவன் சிறைக்கு சென்றான். මා විශ්වාස කරනවා යෝසෙෆ්ගේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ගැඹුරු සම්බන්ධතාවය තබා ගන්නට යහපත්ම කාලය සිරගේ ඇතුළේ උදා වුණායි කියලා. இந்த யோசேப் தேவனோடு கூட ஆழமான தொடர்பை வைத்துக் கொள்வதற்கு இந்த சிறைச்சாலை அவன் பயன்படுத்திக் கொண்டான். ඔබ දන්නවද හිරගයක් ඇතුළේ මිනිහෙක් සිරගත වෙද්දී මිනිහයා නැවත තනි වෙනවා. ஏனால் சிறைச்சாலையில் அவன் இருக்கும் பொழுது அவன் மீண்டும் தனிமைப்பட்டு விடுகிறான். ඔව් පළවෙනි වතාවට තනි වෙනවා පාළු වලේ. ஏனால் முதலாவது அந்த குழிக்குள்ளே தனிமையாக ඔව් සා දෙවියන් වහන්සේ අතර බැඳීම ඇති වෙනවා. அந்த இடத்திலே தேவனோடு கூட ஒரு ஐக்கியம் ஏற்படுகின்றது. දර්ශනයකට ලොකු ඉලක්කයකට යන ගමනේදී ඒ නායකයා හෝ ඒ මිනිහයා විසින් විවිධ යුගවල දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක තනි වෙන්න ඕන. දෙවියන් වහන්සේගේ දර්ශනයේ තිබෙන පුරුල් භාවයන් තමාගේ වැරදි නිවැරදි කරගන්න. ஏனால் தரிசனத்துக்குள்ளாக இருந்த ஒரு குறிக்கோளோட ஒரு வாழ்க்கையில் செல்கின்ற மனிதனுக்கு தேவனோடு கூட தொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொள்ள தனிமையான காலங்கள் தேவைப்படுகின்றது. යෝසෙෆ්ට තිබුණ බොහෝ දේවල් අනිත් පැත්තට පවසන්ට. இந்த யோசேப்புக்கு அநேக காரியங்கள் சொல்ல வேண்டி இருந்தது. මෝසස්ගේ ජීවිතයේ තිබුණ කාර්තුවෙන් කාර්තුවට කාලයෙන් කාලයට දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක තනි වෙන්න. ஏனால் மோசேக்கு பல காரிய சந்தர்ப்பங்களே தேவனோடு கூட தனிமையாக வேண்டி இருந்தது. එවැනි කාලවල තමයි දෙවියන් වහන්සේ අපේ පාප ක්ෂමා කොට අපේ අනුවණකම් නිවැරදි කර අපිත් එක්ක දෙවියන් වහන්සේ සම්බන්ධ වෙන්න පටන් ගන්නෙ. அந்நாட்களே தான் தேவன் எங்களுடைய மூடத்தனமான தவறான பாவங்களுக்கு மன்னித்து அவரோடு கூட எங்களை இணைத்துக் கொள்ளுகின்றார். මම කියන්නේ මෙම ස්ථානයේ හිරගේ ඇතුලේ යෝසෙෆ් විශේෂ ආලේපයක් ලැබුවා. இந்த சிறைச்சாலைக்குள்ள இருக்கும் பொழுது அவன் விசேஷித்த ஒரு அபிஷேகம் ஒன்று பெற்றுக்கொண்டான். මොකද මොහු මීට කලින් ස්වප්න විග්‍රහ කරන්න ගියේ නෑ. இதுக்கு முன்பதாக அவன் சொப்பனங்களை விபரிக்கதான ஒரு இடத்துக்கு போகவில்லை. ඔහුම දුටු දර්ශනය ඔහුට කියා ගන්න තේරෙන්නේ නෑ. அவன் பெற்றுக்கொண்ட தரிசனத்தை கூட சொல்லுவதற்கு அவனுக்கு புரியவில்லை. නමුත් මේ සිරගේ ඇතුලේ ඔහු දැන් දර්ශන එළිදරව් කරන ආත්මය ලැබුවා. இந்த சிறைச்சாலையில் இருக்கும் பொழுது அவன் சொப்பனத்தை விபரிக்கத்தக்கதான ஆவியை பெற்றுக்கொண்டான். ඔහුට සිරගෙදර සිරගත වීම ආශිර්වාදයක් බවට ඔහු හරවගත්තා. இந்த சிறைச்சாலையிலே சிறைப்பட்டதை அவன் ஒரு ஆசீர்வாதமாக மாற்றிக்கொண்டான். ඔබටයි මටයි මේක අභියෝගයක්. இது எங்களுக்கு ஒரு சவால். ඔබට විරුද්ධවාදියා සතුරා ඔබ කෙනෙක් පලායේ කෙනා පරාජයටපත් වෙනමුත් ඔබ හැරි දෙවියන් වහන්සේට හිස නැමුවොත් ඔබ දර්ශනය කරා යන්න යනවා. ஏனால் நீங்கள் தனிமைப்படும் பொழுது பிசாசுக்கு தோற்காதபடி நீங்கள் ஜெயிப்பீர்கள். அதுதான் ஜெயமாக இருக்கின்றது. මා කැමති යෝසෙෆ්ගේ ජීවිතයේ ඉතිරි කොටස් ලබන සතියේ කතා කරන්න. இந்த யோசேப்புடைய இறுதி பகுதியை நாங்கள் அடுத்த வாரத்திலே பார்ப்போம். යමෙක් යම් ඉලක්කයකට යනවා නම් මේ කඩයිම් වල තමා සටන් කළ යුතුමයි. ஏனால் நாங்கள் ஒரு இலக்கை நோக்கி போக வேண்டுமானால் இந்த இடத்திலிருந்து நாங்கள் போராட வேண்டும். මේ කරයෙන් උස්සන් ගිහිල්ලා අපිව තියන්නේ නැහැ ඉහළ තැනක. ஏனால் ஒரு இரவிலே தூக்கி கொண்டு போய் உயரத்திலே வைப்பதில்லை. ඒ ගමනේ ලොකු සටනක් තියෙනවා මිනිස්සෙන්ට. அதற்கென எங்களோட வாழ்க்கையில பெரிய ஒரு போராட்டம் இருக்கின்றது. ඔහුගේ සිරගේ ඇතුලේ ගත කරපු කාලය ගැන අපි ලබන සතියේ කතා කරන්න යනවා. ஏனால் அந்த சிறைச்சாலைக்குள்ளே அவன் நடந்து கொண்ட காரியங்களை குறித்து அடுத்த
அடுத்த வாரத்திலே பார்ப்போம். එනම් විශාල දර්ශනයකට සිහිනයක් සැබෑ කරගන්න යද්දී මේ මිනිසයාට සිරවීම ආශිර්වාදයට හේතුවක්. ஏனென்றால் ஒரு தரிசனத்துக்கு கூட கடந்து செல்கின்ற மனிதன் சிறையில் இருக்கும் பொழுது அந்த சிறையில் இருந்து அவன் தன்னை சிறைப்படுத்திக் கொள்கிறான். අග්නිසද්ද දෙවියන් වහන්සේට ඔහු පිළිබඳව සැලැස්මක් තිබුණා. ஏனென்றால் அவனை குறித்து தேவனுக்கு பெரிதான ஒரு திட்டம் இருந்தது. ඒ සැලැස්ම කඩවුනේ නැහැ. அது உடையவில்லை. අපි දනගසමු දේව පාමුල. தேவ சமூகத்திலே நாங்கள் முழங்கால் ඊයේ படிடுவோம். සතිය සහ මේ සතිය ඇසූ වචන ගැන මොහොතක් මෙනෙහි කරන්න. கடந்த வாரமும் இந்த வாரமும் நாங்கள் கேட்ட வார்த்தை குறித்து நாங்கள் சிந்தித்து பார்ப்போம். අද ඔබ අසාර්ථක කෙනෙක්ද? நீங்கள் இன்னைக்கு ஒரு தோல்வியடைந்த ஒரு மனிதனா? සඵල නොවිච්ච දඬුවම් ලබන කෙනෙක්ද? செழிப்பு இல்லாத ஒரு தண்டனைக்குள்ள இருக்கிற மனிதனா? ආශිර්වාද නැති කෙනෙක්ද? ஆசீர்வாதம் இழந்த ஒரு மனிதனா? ජීවිතේ කරන කිසිම දෙයකින් ඔබට මිහිරක් නැද්ද? வாழ்க்கையிலே செய்வதற்கு ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு மனிதனா? ඔබේ සඵලත්වයට තියෙන බාධාව බඳුනගත්තාද? உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே செழிப்பு இருக்கிற தடையை நீங்கள் அறிந்து கொண்டீர்களா? ප්‍රේමවන්තනි දෙවියන් වහන්සේ ඔබව තෝරාගන්න ඉලක්කයක් අරමුණක් ඇතුව. ஏனால் பிரியமானவர்களே, தேவன் உங்களை தெரிந்து கொண்ட ஒரு குறிக்கோளோடு தான். ඔබ ඒ ඉලක්කයට පයින් ගහන මිනිහෙක් වෙන්න එපා. அந்த இலக்கை நீங்கள் உதைக்கிற மனிதனாக மாற வேண்டாம். තමයි යටත් වෙන්න ඕන. நீங்கள் தாழ்த்துங்கள். අපි net වසමු. நாங்கள் கண்களை மூடுவோம். හිස වසමු. நாங்கள் சிரம் தாழ்த்துவோம். පුරුෂයන් හිස වසිය යුතු නැහැ. ස්ත්‍රීන් සම්පූර්ණ හිස වසන්න. ஏனால் புருஷன்கள் அந்த ஆண்கள் தலையை மூடக்கூடாது, பெண்கள் தலையை மூட வேண்டும். මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේට ගෞරවය කැඳවන පැයකට එන්න යනවා. ஏனால் தேவனை கனம் பண்ணுகிற இடம் அதுவாக இருக்கின்றது. දෙවියන් වහන්සේ අපේ ජීවිතවල මහත් දේ කළ දෙවියන් වහන්සේ. தேவன் எங்களுடைய வாழ்க்கையில பெரிதான காரியங்களை செய்திருக்கின்றார். වහන්සේ ස්වයංභූනම් තනන් වහන්සේ. ஏனால் எல்லாவற்றையும் அறிந்த தேவன். පොරොන්දු දුන් තනන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තව අප මැදියේ සිටිනවා. வாக்கு பண்ணின உண்மையுள்ளவராக எங்கள் மத்தியிலே இருக்கின்றார். අපි මේ ලෝකයේ තුල නැගිටින්න යන්නේ විශේෂ කාල පරිච්ඡේදයකට. ஏனால் இந்த உலகத்தில் நாங்கள் எழும்புறோம் தேவையான காலமாக இருக்கின்ற ஒரு காலத்திலே. ලෝකේ බොහෝ වෙනස්කම් මේ ලෝකයේ තුල සිද්ධ වෙන්න යනවා ඉදිරි මාස 5 තුල. எதிர்வரும் 5 மாதத்துக்குள் இந்த உலகத்திலே பலவிதமான காரியங்கள் மாற்றமடைய போகின்றது. ලෝකේ රාජ්‍යයන් ගේන්ට යනවා මිනිසුන්ට දරන්න බැරි දේවල් මනුෂ්‍යයාට දෙවි කෙනෙක් මේ ලෝකෙන් නැතයි කියන මට්ටමට හඟවන අදහස්. ஏனால் தேசங்களிலே தேவனுடைய காரியங்கள் தேவனே இல்லையோ என்று சொல்லத்தக்கதாக அரசியலிலே பல மாற்றங்கள் வரப்போகின்றது. ජීවත් වෙන රට පස්සට යන්න සැලැස්වෙන්ට යනවා. ඒ වාගේම බොහෝ ස්වාභාවික කරදර වලින් මිනිස්සු හෙම්බත් වෙන්න යනවා. எங்களுடைய தேசமான இன்னும் பின்னோக்கி செல்ல போகின்ற ஜனங்கள் பலவிதமான வாதைக்கூடாக போகின்றார்கள். මේ ඔක්කොම ඇතුලේ දෙවියන් වහන්සේ තෝරාගත්තු මිනිස්සුන දෙවියන් වහන්සේ ඉහළ දක්වා ඉලක්කයකට ගෙන යන්න යනවා. ஆனாலும் கூட எங்களை தெரிந்து கொண்ட தேவன் எப்பொழுது எங்களை மேலான இடத்துக்கே கொண்டு செல்வார். අපි දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරමු. நாங்கள் இப்பொழுது அந்த தேவனை நோக்கி ஜெபிப்போம். අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරමු. அந்த தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம். මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේ සියල්ල දකින තනන් වහන්සේ. அந்த தேவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தது காண்கின்ற தேவனாய் இருக்கின்றார். හalleluya. සංසාර අපි නැගිට සිටිමු දේව පාමුල ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිමුඛ අපි දෑත්ව සෝලා දෙවියන් වහන්සේට සභාව කනලව් කරන්න ඕන. ස්තුති කරන්න ඕන. ප්‍රශංසා කරන්න ඕන. මක්නිසාදයත් අලුත් ආලේපයකින් අපි සිරවී සිටින තැන් වලින් ගැලවෙන්න අපිට යම් ආකාරයක ඉලක්කයකට යන්න උවමනා කරන සියලු බල සම්පන්න දොරටු අපිට විවර වෙන්නයි කියලා අපි දෑත්ව සෝලා දෙවියන් වහන්සේට කනලව් කරමු. හalleluya. ඕ හalleluya. Hallelujah, Swami. Stuti. Satu siala प्रशंसा देव सियलु गुणकार सिकराव आपे आयुध काम कामला माटे आप स्तुति पुदा मा सतु सियलु प्रशंसा देव सियलु गुणकार सिकराव आपे आयुध සියලු රෝග සුව කළා විනාශයෙන් මිදෙව්වා සියලු රෝග සුව කළා විනාශයෙන් මිදෙව්වා කරුණා දයා ගුණයෙන් ඔතුණු පළදා සැරසෙව්වා කරුණා දයා ගුණයෙන් ඔතුණු පළදා සැරසෙව්වා මගේ ආත්මය ස්තුති පුදා
ප්‍රශංසා දෙව් සියලු උපකාර සිහිකරව් අපේ අයුතුකම් කමදලා සියලු දෙනාම ස්වාමීන් මගේ ආත්මය ස්තුති පුදා මා සතු සියල්ල ප්‍රශංසා දෙව් සියලු උපකාර සිහි කරව් අපේ අයුතුකම් මමා කළා සියලු පීඩා බිඳහෙළුවා යෞවනකම අලුත් කළා සියලු පීඩා බිඳහෙළුවා යෞවනකම අලුත් කළා පියදෙවි ඔබේ අනුකම්පා යටහත්මා දමිටු කළා පියදෙවි ඔබේ අනුකම්පා යටහත්මා දමිටු කළා මගේ ආත්මය ස්තුති පුදා මසතු සියල්ල ප්‍රශංසා දෙව් සියලු උපකාර සිහිකරව් අපේ අයුතුකම් අමතලා සියලු දෙනාම මගේ ආත්මය ස්තුති පුදා මා සතු සියල්ල ප්‍රශංසා දෙව් සියලු උපකාර සිහි කරව් අපේ අයුතුකම් කමා කළා රාජ්‍ය බලය සිහසුනේ ඔබ මට සැපයුවා රාජ්‍ය බලය සිහසුනේ ඔබ මට සැපයුවා ශුද්ධ සෙනෙහෙහි ප්‍රශංසා දෙව් යේසු ඔබ මා රැගෙන යයි ශුද්ධ සෙනෙහෙහි ප්‍රශංසා දෙව් Hallelujah. යේසු ඔබ මා රැගෙන යයි මගේ ආත්මය ස්තුති පුදා මසතු සියල්ල ප්‍රශංසා දෙව් සියලු උපකාර සිහිකරව් අපේ අයුතුකම් අමතලා හලෙලුයා මගේ ආත්මය ස්තුති පුදා මා සතු සියල්ල ප්‍රශංසා දෙව් සියලු උපකාර සිහි කරව් අපේ අයුතුකම් මමා කළා රාජ්‍ය බලය සිහසුනේ ඔබ මට සැපයුවා රාජ්‍ය බලය සිහසුනේ ඔබ මට සැපයුවා ශුද්ධ සෙනෙහෙහි ප්‍රශංසා දෙව් යේසු ඔබ මා රැගෙන යයි සෙනෙහෙහි ප්‍රශංසා දෙව් යේසු ඔබ මා රැගෙන යයි මගේ ආත්මය ස්තුති පුදා මසතු සියල්ල ප්‍රශංසා දෙව් සියලු උපකාර සිහිකරව් අපේ අයුතුකම් අමතලා මගේ ආත්මය ස්තුති පුදා මා සතු සියල්ල ප්‍රශංසා දෙව් සියලු උපකාර සිහි කරව් අපේ අයුතුකම් මමා කළා මගේ ආත්මය ස්තුති පුදා මා සතු සියල්ල ප්‍රශංසා දෙව් සියලු උපකාර සිහි කරව් අපේ අයුතුකම් මමා කළා හලෙලුයා අපි ආඥා කර සිරිමු සියලු
බල ඇති දෙවියන් වහන්සේ මේ රැය නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. எல்லா வல்லமையுள்ள ஆண்டவரே இந்த இரவு நேரத்துக்காக உமக்கு நன்றி ස්වාමීනි ඔබ செலுத்துகிறோம். යම් දිගහැරුමක් මේ දිනවල කරමින් සිටින ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ බොහෝ කාරණාවන් පිළිබඳව. ஆண்டவரே உம்முடைய ராஜ்யத்தை குறித்து மிக விரிவான காரியங்களையும் செய்கின்றபடியால் உமக்கு நன்றி. ආත්මයන් වහන්සේගේ වචනේ පවසන්නේ කන්නැත්තේ අසාවාය කියලා. அம்முடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் என்று. යසන මනුෂ්‍යයා පිළිපැද්දතෝ ජීවන වෘක්ෂයෙන් නිසිඵල කන දවසක් එනවා. ஆண்டவரே கேட்கின்ற மனிதன் நம்முடைய ஜீவித்தால் ஜீவவிருட்சன் கனியை அவன் புசிப்பான். රහස් එලි කළ මැනව ස්වාමීනි ඔබගේ ලියවිල්ල තිබෙනවා. ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையுள்ள ரகசியங்களை வெளிப்படுத்துவீராக. මේ මහත් දේ කළ මැනව. பெரிதான காரியத்தை செய்வீராக. යේසුස් වහන්සේගේම නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்தினாலே ආමේන්. ஆமென்.